If you're not willing to destroy yourself physically, mentally, spiritually, and then finally, financially, don't get into entrepreneurship. Kunai khalko पनि disruption can happen if you don't piss off the big guys that are already there. दायाँ जाऊ भन्यो भने म बायाँ जान्छु, तल जाऊ भन्यो भने म माथि जान्छु, right? So एक लेभलको त्यो status quo-लाई I've always challenged. 24/7 365. 24/7 365. 24/7 365. I have sold my soul to devil to put one of the world's most interesting banking infrastructure. In order to disrupt गर्नलाई चाहिँ तपाईले आफूलाई disrupt गर्नुपर्छ भनेर हैन. Why celebrate mediocrity? हैन, किन भन्दाखेरि world definitely needs an example. Mental torture त छ हैन, तर सपना पनि त ठुल्ठुलो हुन्छ नि त हैन. त्यो level of सपना सम्म पुग्न sacrifice पनि त हुन्छ होला नि त कुन लेभलको. मेरो एउटा डिफ्रेन्ट प्यासन छ, मेरो एउटा डिफ्रेन्ट भिजन छ मेरो फ्युचरका लागि. म एउटा कम्पनी जोइन गर्ने रिजन भनेको त्यो भिजन तर्फमा अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्छ नि त. तर कम्पनीको भिजन कहिलेकाहीँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुनसक्छ क्या. Let's get right into it, shall we? Hi everyone, welcome to the latest episode of Rato Rupaiya, the podcast. This is Riya Shrestha, your host. Azuko episode, oh my god, it was incredible. Yo episode ma, we were joined by Mr. Bal Krishna Joshi, who is a serial Fintech entrepreneur and one of the earliest pioneers of digital commerce and cross-border payments from Nepal. From founding Tamil.com to building ThamelRemit, Machnet, and now Zuno, Bal Krishna Dai has spent over 25 years challenging how technology and money move across borders. A student of sociology and anthropology, he brings a rare human perspective to fintech, working to modernize financial infrastructure while reducing the hidden costs faced by migrants, freelancers, and emerging economies. With Zuno, he's building a subscription-based, borderless financial platform aimed at rethinking a system that has remained largely unchanged since the 19th century. He's also serving as one of the board members of Leapfrog Technology, a company that everybody knows. Also, I'd like to give a very special shout out to our sponsor, The Chia Spot. The Chia Spot, you're a one-of-a-kind chia cafe that's redefining tea culture with a stunning Middle Eastern ambiance. With 4 locations across Kumaripati, Bautha, Golfutar, and Putali Sadak, the Chia Spot offers more than just chia. It offers an experience. From cozy vibes to flavorful cups, it's the perfect place to unwind, connect, and enjoy something truly unique. I had an incredible conversation with him. Trust me, मलाई त्यो 2 hours 20 minutes जति थियो हैन, त्यो पनि पुगिरहेको थिएन के. I told him like I definitely want to pick his brains a little bit more. He was so passionate about what he's doing. He is so passionate about what he's doing. So the energy, I'm sure you can feel it through the screen. I cannot wait for you to dive into this episode. 3, 2, 1. Let's get right into it. Shall we? Okay. Right, all right. So I want to start with the first time we met, which was not a long time ago. Just Friday the होइन. I think Friday. So it was for NYEF Rupandehi chapter le गरेको. Yes, 2026 ma. So we flew just a day before the event. अनि सबैजना, I am so glad that happened होइन, because सबैजना dinner खाइरहेको थियो everything, and I had research about you होइन before prior to the event नै. तर when you were there, you were talking होइन, the energy was the palpable के. मलाई त okay हुन्छ नि, म सुनिराखेँ, and then after that I knew okay, I don't want to say it right there होइन, that this person is going to be my next podcast guest, because मलाई अझै सुन्नु मन छ खालको चाहिँ भयो. And the next day पनि you were talking. Everything was so interesting, होइन. So whenever I meet someone extremely successful, who I consider ekdamai successful, my first question is, how was this person as a child?
एन्ड 13 हुँदाखेरि सो म 13 चाहिँ किन भन्दैछु भने बिकज तपाईँको पडकास्टमा तपाईँले भन्नुभएको थियो 13 हुँदादेखि नै तपाईँले आफ्नो फादरको भेन्चर अर बिजनेसमा तपाईँले हेल्प गर्नुहुन्थ्यो काम गर्नुहुन्थ्यो भनेर सो 13 देखि नै किन So I think coming from very old Newari family, so one business is a way of life, right? It's not a business, right? So business is a way of life. And my parents were kind of like a rags to riches story. They started very humble. They did very well. And I've been through that, their struggle, okay? So working was a part of life, right? So it was like, so it was just part of life. It was just something that was very much ingrained, right? All our conversation and free time, all our upbringing was all about, okay, business. So like, I remember, I think my family is one of the first families in Nepal to import cars directly from Japan. Right? Like reconditioned vehicles. So I think it started by my family. अनि त्यति बेला इट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ के लाइक बेसिकली हाउ पिपल युज टु बाई अब हामी सामुकृषिमा बस्थ्यो त्यति बेला प्रपर सोरुम पनि थिएन मनसुनको बेला 2 फिटको हिलो हुन्थ्यो मान्छेहरू चाहिँ हिलोमा हिँडेर पैसामा बोरामा पैसा राखेर के भन्छ गाडी किन्न आउँथ्यो अनि माई जब वाज टु काउन्ट मनी होइन सो बेसिकली कस्तो भन्दाखेरि सो समहाउ एज अ आई थिङ्क लाइक भनौँ फर नेवारी फ्यामिली एटलिस्ट होइन हाम्रो लागि चाहिँ मेरो लागि चाहिँ इट वाज अ वे अफ लाइफ देन there was not like life and business, okay? It was all integrated. So hence, I think to ek level the business acumen to bacha dekhi nai ingrained, right? And then kind of also seeing, their struggles. The reason I'm saying there is, so it was my father and my 3 uncles, all of them really started from humble beginning. And it was very inspiring to see, that their struggle and how we were provided, right? And tyo gardakheri chai I think kind of grounded me. But again, it was more of a way of life than anything else. Like म व्यापारी गर्छु भन्दा पनि it was more of a way of life. So, what are the qualities that तपाईँको बच्चा बनाएको थियो नि is still there? Okay? And कुन quality, if I saw you, if I went back in time, 13 or 14 बेला, if I saw you, that really laid the foundation to who you are today भनेर exactly देखिन्छ क्या एकदम So I was pretty horrible in studies होइन तर मेरो एउटा सबैभन्दा एउटा इनहेरेन्ट एउटा के भन्दाखेरि क्यारेक्टर के थियो भन्दाखेरि दायाँ जाऊ भन्यो भने म बायाँ जान्छु तल जाऊ भन्यो भने म माथि जान्छु राइट सो एक लेभलको त्यो स्ट्याटसकोलाई आई अलवेज च्यालेन्ज आई थिङ्क इट हेज गट मी इन्टु अ लट अफ ट्रबल बट वाट एभर आई डु टुडे आई थिङ्क इज त्यसको फाउन्डेसन नै इज I always wanted to challenge the status quo, okay? And I think that was the fundamental mirror character, which basically have led to where I am today. Like, if you ask about me, a lot of people think, of course, I've been in tech all my life, right? अनि जिन्दगीमा सबै काम गरेँ कि नेपालमा चिठा बेचेन कि इन्टरनेटमा खसी बेचेन कि नेपालको वान अफ द लार्जेस्ट एउटा आइटी सर्भिसेस कम्पनी इस्टाब्लिस गरेन कि संसारकै फर्स्ट एउटा भनौँ न एउटा उबर अफ मनी ट्रान्सफर क्रिएट गरेन कि एन्ड आई विल टेल यु समथिङ एक्साइटिङ लेटर अन एन्ड देन आई थिङ्क बी प्रेजेन्टली सरप्राइज्ड सो इफ यु लुक एट माई जर्नी राइट इट हेज अलवेज बिन च्यालेन्ज द स्ट्याटसको अनि मैले कहाँबाट चाहिँ थाहा पाएँ भन्दाखेरि माई फ्यामिली हेड अ भेरी सक्सेसफुल बिजनेस सो दे युज टु एक्चुली इम्पोर्ट यो मोटरसाइकल्स फ्रम चाइना and that bike actually went viral and the bike's name is the Jialing bhancha. Okay. So like every business, right? So when it started, it just because it was a knockoff of the Honda ko Excel. It was cheap, had the same look, and it just went crazy. त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि खसी बोका बेचे जस्तै चाहिँ बाइकहरु बिग थियो. And as in life or as in any movies, all good things comes to an end. And so it got to a point when then basically the bike sales started slowing down. होइन अनि त्यति बेला चाहिँ म अमेरिकामा थिएँ होइन अमेरिकामा थिएँ and they were very concerned कि now we have thousands of bikes of inventory that was kind of stuck. अनि त्यति बेला अमेरिकामा चाहिँ मैले first thing what I like basically चाहिँ learned was अब हामी नेपालमा हाम्रो जेनेरेसनहरू एकदमै we were very privileged to have यो डिफ्रेन्ट म्युजिकलको सिन्सहरू सो होइन त्यति बेला क्लासिकदेखि लिएर ज्याजदेखि लिएर नेपालीदेखि लिएर झ्याउरेदेखि लिएर सबमा वी वर द म्युजिक वाज पार्ट अफ अ लाइफ अनि मेरो ड्रिम सधैँ के थियो भन्दाखेरि बोजको मलाई साउन्ड सिस्टम किन्नु थियो कि
$900 अब स्टुडेन्ट बजेटमा $900 दिने चान्स छैन सो तर मैले के थियो भन्दाखेरि सो वाट आई फर्स्ट एक्चुअली लर्न इन अमेरिका आई कुड पे $49 a month एन्ड बेसिकली छ नि बाई अ बोज राइट सो एक लेभलको रिटेल फाइनेन्सिङको चाहिँ थट प्रोसेस त्यहाँ आयो सो मैले त्यो देखाएको थिएँ एन्ड देन नेपालमा पनि आई वाज लाइक ओ अमेरिकामा त यस्तो हुन्छ र बा एन्ड क्यान बी डु दिस इन नेपाल भन्दा आइज त नेपालमा सी इफ यु क्यान हेल्प अस आउट भनेर आएर सो द्याट्स हाउ द रिटेल फाइनेन्सिङ केम सो यो भनेको कारण के भन्दाखेरि इज त्यो क्यारेक्टर अफ च्यालेन्जिङ द स्ट्याटसको अफकोर्स इज गट मी लट ट्रबल टु तर आई थिङ्क द्याट इज वान क्यारेक्टर द्याट आइभ अलवेज ह्याड एन्ड द्याट इज हाउ रिटेल फाइनेन्सिङ एक्चुली गट स्टार्टेड इन नेपाल त्योभन्दा अगाडि त्यसको कुनै पनि फ्रेमवर्क पनि थिएन सो भनेपछि सो आई थिङ्क त्यो एउटा त्यो क्यारेक्टरले अब त्यो क्यारेक्टर हुनसक्छ अब आई वाज अ भेरी स्पोइल्ड किड होइन अनि त्यो भन्दाखेरि त्यसले पनि केही न केही त गरे हुनसक्छ अफकोर्स आई विल नट डिनाई आई वाज रेज्ड विथ सेल्फ स्पुन राइट अनि के भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि आई कुड टेक अ रिस्क एन्ड आई कुड अलवेज च्यालेन्ज सो मलाई लाग्छ अल द थिङ्स आइभ डन इन माई करियर एन्ड वेयर आई एम टुडे इज प्रिटी मच अ रिजल्ट अफ मी नट लिसनिङ टु एनीबडी Alright. So you talked about status quo, whatever. That's very interesting to me. I don't think kunai khalko pani disruption can happen if you don't piss off the big guys that are already there. Absolutely. I know. So I want to talk about like journey ke kura gardakeri early 2000s when you started ThamelRemit, right? Yes. As one of the co-founders. Yes. Okay. So त्यति बेला चाहिँ वे अफ लाइफ कस्तो थियो मान्छेहरूले कसरी सप गर्नुहुन्थ्यो कसरी ट्रेड गर्नुहुन्थ्यो द्याट यु फेल लाइक दिस क्यान बी डन सो मच बेटर यो त अति राम्रो हुनसक्छ अहिले भन्दा के देख्नुभयो द्याट यु फेल लाइक ओके दिस क्यान ह्याभ सम लेभल अफ इनोभेसन भनेर जब कि त्यति बेला आई डोन्ट थिङ्क त्यति इन्टरनेट पेनिट्रेसन पनि थिएन So, kind of take you back to 2000मा 2000मा हामीले गरे हाम्रो सो के थियो भन्दाखेरि इन्टरनेट स्पिड वाज 16 kbps मोडम अब के डिजिटल क्यामेरा त आएकै थिएन अनि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाइनिज कम्प्युटर्सहरू एसेम्बल भएर गरेर हामीले आई थिङ्क पेन्टियम 3 पेन्टियम 4मा हामीले ThamelRemit हामीले सुरु गऱ्यौँ होइन अनि त्यति बेला म चाहिँ नेपालमा थिएन सो आई वेन्ट टु स्कुल इन द युएस I graduated with sociology anthropology degree. I tried computer science, it didn't work for me. I tried finance, it didn't quite work for me. अब के पढ्ने यसो हेऱ्यो all the cool people were actually in liberal arts. So I was like, you know what, let me just go hang there. That's actually how I got into liberal arts, not knowing that, okay, liberal arts भने के हो भने थाहा पनि थिएन तर I was quite influenced by basically this whole यो सोसल साइन्सको चाहिँ एउटा न्यारेटिभले चाहिँ मलाई एकदमै त्यसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरिरहेको रहेछ एन्ड आई डिस्कभर द्याट प्रिटी मच लेटर इन द लाइफ राइट आई ग्रेजुएटेड विथ फ्लाइङ कलर्स मिनिङ प्रिटी ब्याड फ्लाइङ कलर्स होइन सो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ .com बुम वाज एट इट्स पिक अनि मैले चाहिँ भर्खर कलेज सकाएको थिएँ अनि मोर्गन स्ट्यानली इन्भिटर भन्ने एउटा चाहिँ वेल्थ म्यानेजमेन्ट कम्पनी छ अनि म सान फ्रान्सिस्कोमा म त्यहाँ काम गरिरहेको थिएँ होइन अनि त्यहाँ काम गर्दाखेरि यु नो एन्ड देन मोर्गन स्ट्यानली डिनविटर ह्याड अमेरिकाकै एउटा वान अफ द बेस्ट एउटा सेल्स ट्रेनिङ प्रोग्राम प्लस एक्सेस टु रिसर्च होइन अनि मलाई चाहिँ नेचुरली कहाँबाट मलाई रियली वान्टेड टु फिगर आउट यो इन्टरनेट भनेको कुरा के हो त होइन अनि त्यसमा पनि ह्याभिङ लिभड अ लाइफ अफ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स एन्ड देन अब त्यति बेला चाहिँ वान अफ द थिङ्स आई ह्याड डिल विथ माई पेरेन्ट्स वाज देन आर गोना पे फर माई स्कुल अनि सो आलु तासेर प्याज तासेर क्यारेट तासेर कुलरमा सफा गरेर द्याट्स हाउ एक्चुली आई पेड फर माई स्कुल एन्ड आई डिड अल्सो गेट सम गुड स्कलरसिप राइट अनि जब म यो काम गर्दाखेरि एउटा प्रिभिलेज किड फ्रम नेपाल होइन टु सी द रियल वर्ल्ड एन्ड इन्गेजिङ मोस्टली विथ द माइग्रेन्ट वर्कर्स अब जति पनि यो ब्लू कलर जब्सहरूमा चाहिँ देवर माइग्रेन्ट वर्कर्स फ्रम यु नो ल्याटिन अमेरिका अफ्रिका कोरिया होइन I really had a wonderful chance to see their struggle. होइन अनि म पनि माइग्रेन्ट वर्कर थिएँ सो बेसिक म पनि माइग्रेन्ट वर्कर भने म इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट थिएँ सो नेचुरली त्यो एक लेभलको त्यो मलाई चाहिँ कहाँबाट मेरो चाहिँ एउटा फोकस भयो भन्दाखेरि बिकज अफ द पिपल द्याट वर अराउन्ड मी बिकज अफ द एक्सेस टु रिसर्च अन हाउ टेक्नोलोजी ह्याड स्पेसली इन्टरनेट ह्याड पेनिट्रेटेड द वर्ल्ड अनि मेरो एउटा रिसर्च चाहिँ के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि एज देयर इज एन इभोल्युसन अफ टेक्नोलोजी
हाउ डज द सोसाइटी इभल्भ होइन अनि त्यति बेला चाहिँ द वर्ड द्याट दे युज टु आइडेन्टिफाई with especially migrant workers or people who lived beyond their homes like चाहिँ ट्रान्सनेसनल भन्थ्यो कि सो मलाई चाहिँ एउटा ट्रान्सनेसनल सोसाइटी र टेक्नोलोजीको के इन्टरसेक्सन हुनसक्छ त सो हेन्स ThamelRemit वाज बोर्न अनि के भन्दाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ सो याहू भर्खर पब्लिक गएको थियो एमाजोनले भर्खर सिडी बेच्न थालेको थियो अनि म चाहिँ त्यति बेला बे एरियामै थिएँ अनि बे एरियामा लाइक अनि आमाको मुख हेर्ने दिन चाहिँ वाज अराउन्ड द कर्नर एन्ड त्यहाँ भएपछि अफकोर्स अहिले जस्तो चाहिँ कल्सहरू थिएन अब चिठी लेख्यो भने 1 महिना अगाडि चाहिँ पठायो भने 3 महिनापछि पुग्थ्यो बट एनिवेज सो द्याट वाज द वे अनि मैले चाहिँ के विचार गरेँ भन्दाखेरि बिकज आई वाज वर्किङ विथ माइग्रेन्ट वर्कर्स बिकज आई वाज लिभिङ अ स्टुडेन्ट लाइफ बिकज देयर वाज अ void एन्ड बिकज देयर वाज अ इन्टरसेक्सन अफ लाइक भनौँ न सोसाइटी टेक्नोलोजीको चाहिँ इन्टरसेक्सन चाहिँ सुरु भइसक्यो आई वाज लाइक ओ वाउ हाउ अबाउट मैले चाहिँ नेपालमा चाहिँ बाहिर बसेको नेपालीहरूलाई होइन बाहिर बसेको नेपालीहरूलाई चाहिँ घरमा गिफ्ट पठाउन सक्यो भने के खालको चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी हुन्छ भनेर मैले ThamelRemit चाहिँ एक्चुअली सुरु गरेको सो त्यो लोकली नेपाल भन्दा किन नेपालमा एक त इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि थिएन पेमेन्ट गेटवेजहरू पनि थिएन त्यो इन्टरनेटबाट चाहिँ पैसा मुभ गर्ने भनेको त भर्खर पेपाल पनि सुरु भएको थियो सो त्यति बेला नै हामीले चाहिँ नेपालमा पनि एउटा गरौँ न भनेर चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ एन्ड देन आई थिङ्क सो वान अफ द प्रडक्ट द्याट बेसिकली गट अस फेमस विच इज डकुमेन्टेड इन one of the top universities around the world is ThamelRemit selling khashi. So this is, I mean, there are so many articles and white papers written about it, होइन अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ दसैँको मुखमा खसी एकचोटि बेचौँ न होइन भनेर द्याट्स हाउ एक्चुली इन्टरनेट कमर्स वाज इन्ट्रोड्युस्ड इन्टु नेपाल अनि त्यही बेला नेपालमा के भइरहेको थियो भन्दाखेरि आई थिङ्क झर्ना बज्राचार्य आई थिङ्क सी इज एन एक्ट्रेस एन्ड सी वाज रियली आई थिङ्क लाइक वाज क्लाइम्बिङ हर करियरको चाहिँ के भन्दाखेरि पिकमा अनफोर्चुनेटली के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको बडीमा यसो उहाँको टाउको बट सम यु नो प्रोभोकेटिभ बडीमा हालिदिएर अनि त्यो फोटोहरू भाइरल भएको थियो कि भनेपछि इन्टरनेटको सुरुवात नेपालमा त्यसरी सुरु भयो सो एभ्रीबडी वाज अफ्रेड राइट यो के हो त अनि त्यो टाइममा चाहिँ वी बेसिकली स्टार्टेड ThamelRemit भनेपछि एक लेभलको वी डिडन्ट क्रिएट दिस to solve local problem because the infrastructure was not there. So we actually solved because when bayar garदाखेरि त सजिलो भएन and believe it or not हामीले त्यति बेला we used to do basically business in 30 different countries and we're talking about 2000-2001. So that is how actually it came about. So कुनै कुरा एक्जिस्टिङ नै भइराख्दाखेरि कुनै नयाँ कुरा आउँदाखेरि एउटा कन्ट्रीको मान्छेहरूले कसरी रियाक्ट गर्छ Khasi is probably one of the most epic example. हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब वी ट्राइड सो मेनी थिङ्स एन्ड थिङ्स वाज नट वर्किङ के एन्ड इट वाज नट रियली स्केलिङ अनि त्यति बेला अनि लास्टमा आएर आई वाज इन सान फ्रान्सिस्को अनि अलिकति चाहिँ भनौँ न अल माई फ्रेन्ड्स वर भेरी एक्साइटेड द्याट वी ह्याड स्टार्टेड ई कमर्सको भेन्चर सो दे वर अल एक्चुली किपिङ द फिङ्गर्स क्रस्ड राइट फर अस तर इट वाज नट रियली स्केलिङ होइन सो आई वाज लाइक ओके यसो कति मात्र पैसा फाल्ने होइन मेबी इट्स टाइम टु ऱ्याप इट अप भन्ने चाहिँ टाइममा पनि हामी पुगिसकेका थियो सो अनि एक दिन चाहिँ सो सन्डे वी युज टु प्ले सकर इन स्ट्यानफोर्डको क्याम्पसमा अनि म चाहिँ यो गोल्डन गेट ब्रिजको नर्थमा बस्थेँ ड्राइभ टाइम इज प्रब्लम आवर आवर हाफ होइन सकर खेलेपछि देन वी वुड हेभ अ बियर अनि जाँडखा सुरुमा एउटा साथीले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ ए पाले होइन द्याट्स हाउ इन माई स्कुल फ्रेन्ड्स कल मी एउटा मेरो साथीकै थियो यो तैँले के भन्दाखेरि बरु दसैँमा खसी बेच्न भने क्या मैले टाइट त्यस्तो पनि आइडिया मलाई दिने भने क्या मलाई तर होइन त्यहाँ बस्दै अलिकति ड्रिङ्क्स पनि धेरै खाएको थियो त्यसपछि बिस्तारीमा चाहिँ आएर 1962 को एउटा सेभी चेकर भन्ने क्लासिक गाडी थियो कस्तो भन्दाखेरि जाँदा डेस्टिनेसन सुरुबाट पुग्दाखेरि पनि तेल सकिन्थ्यो त्यहाँबाट फर्किँदा तेल सकिन्थ्यो वाज भेरी एक्सपेन्सिभ कार बट एनिवेज आई रिमेम्बर ड्राइभिङ इन द्याट कार एन्ड इट्स अ ओल्ड ब्युटिफुल कार एन्ड काइन्ड रन्स लाइक अ बोट एन्ड त्यो गाडीमा फर्किँदाखेरि त्यो जस्ट रेङ माई माइन्ड कि यसले के भने होला भने सो बाई द टाइम आई लेफ्ट स्ट्यानफोर्ड एन्ड आई रिच टु मरिन काउन्टी द्याट्स वेयर आई युज्ड टु लिभ ल म यो चाहिँ के छ भन्दा म चाहिँ खसी बेच्ने चाहिँ म काम चाहिँ गर्छु भनेर आई थिङ्क देन आउने बित्तिकै मैले नेपालमा फोन गरेर के भने भन्दाखेरि दसैँमा एकचोटि खसी बेचौँ नि त भन्दाखेरि माई फ्रेन्ड्स थट आई वाज फ्रिकिङ क्रेजी के काम गर्छ यसले भनेर होइन सो वेयर गोइङ डाउन एनिवेज
होइन वाट यु हेभ टु लुज भनेर वी स्टार्टेड एक्चुली सेलिङ खसी त्यसले के गरिदियो भन्दाखेरि 1 हप्ता भयो नो सेल्स 2 हप्ता भयो नो सेल्स 3 हप्ता भयो ठ्याक्क लाएर एउटा आयरल्यान्डबाट एउटा सेल्स भयो राइट अनि आई थिङ्क एउटा खसीको हामीले त्यसलाई $50 जति चार्ज गरेको थियो होइन $50 जति चार्ज गरेको थियो सो बाई द टाइम the whole दसैँ वाज ओभर आई थिङ्क वेयर सोल्ड अलमोस्ट अराउन्ड $80,000 worth of gold in Nepal, right? Next thing I know is I get a call from London from these news media company called BBC. होइन अनि त्यसले के छ I'm BBC World Service, I'm calling from London, I would like to do के भन्दा कभर अनि भने हाई कसले मलाई ब्लफ कल दियो भनेर I just hung up and I thought what would I do, right? They were very persistent. हुँदा they found my fax number. त्यति बेला फ्याक्स हुन्थ्यो फ्याक्समा सुधै इमेल आयो अनि मेरो एउटा साथी छ अनि ऊ चाहिँ बिबिसीमा त्यति बेला उसले सर्टन कन्सल्टेन्सीहरू गर्थ्यो त्यसलाई चेक गर्दाखेरि टर्न अफ रियल त्यसो हतार गरेर मैले फोन गरेँ सो दे वान्ट एन एक्सक्लुसिभ फर स्टोरी सो आई सेड यस So as soon as it was published on BBC, it went viral all over the world. So त्यति बेलाको I think one of the global news in this part of the world was ThamelRemit in Nepal selling खसी, right? So यसले सोसाइटीलाई कसरी इभल्भ गरेको फर्स्ट अफ अल इन्टरनेटमा एउटा चाहिँ व्यापार भयो होइन Then the sales started picking, phone started ringing, and it was pretty phenomenal. Okay? This was I mean, I remember customers spending almost 4 hours to buy a khasi. They want it because for the first time they were engaging basically in initiating a e-commerce transaction. Phone ko cost high थियो. A lot of people had begun to actually migrate to US. Green card थिएन, they are stuck there. So the way for them to connect was Thamel.com. अनि यो खसीको कुरा मैले किन ल्याएँ भन्दाखेरि काठमाडौँमा त इट वाज अ फ्रिकिन मेहम इट वाज अ मेहम राइट एकातिर एनिमल राइट्सवालाहरू मका मुर्दाबाद गर्ने लिटरली इन थमेल्स राइट सो थमेलमा सो वी वर इन द सेम बिल्डिङ वेयर हिमालयन जावा स्टार्टेड अगाडि चाहिँ गगनले सुरु गरेँ मैले पछाडिबाट सुरु गरेँ त्यहाँ बाहिर त पुरा चाहिँ थमेल.com मुर्दाबाद भनेर होइन इट वाज बेसिकली यो के भन्दाखेरि एनिमल राइट्सवाले गर्थ्यो आई युज टु गेट अलमोस्ट 3,000 हिट इमेल्स अ डे फ्रम युरोप ओके अर्कोतिर देन एक दिन त मलाई एयरपोर्टबाट फोन आउँछ यो सर यो के हो यो भन्छ के भयो यहाँ त मान्छेको हुल्सहरू के भनेको यस्तो ट्रान्ज्याक्सन्सहरू बाहिर भइरहेको थिएन So this was the first time cross-border e-commerce was started. Okay. So that's how ahead we were of time, right? So airportमा त मान्छेको हुल रहेछ के भनेको भन्दाखेरि उनीहरूको छोराछोरीले बाहिरबाट के भन्दै रहेछ मैले दसैँले तपाईँलाई खसी पठाएको भन्थ्यो they literally were crowded and this is a real story, right? So they were literally crowded outside of customs office thinking to go and pick up a kashi that was sent from US. So भनेपछि this is a real story, right? It's been documented. So भनेपछि see how society now was embracing internet. झर्ना बज्रचार्यले गर्दाखेरि everybody was scared, हैन? अब त्यति बेला so one of the things we wanted to sell was cake, right? A cake बेच्न गयो अनि हामीले याक नीतिले रिप्लेस हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि अप्रोच गराएको थियो मरे फोटो खिच्न नदिया के so everybody will go back to झर्ना बज्रचार्यको story, right? The next thing you know is people in 30 different countries are buying gold. So भनेपछि I think so त्यो सोसाइटीलाई त्यो एक्सेप्ट र त्यो अडप्ट गर्न was it didn't really take too long, right? But too much, right? So हामीले के गर्दै भन्दाखेरि what we really knew is अनि त्यसपछि हामीले e-commerce भनेर हामीले कहिले पनि पोजिसन गर्यौँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि is what we were actually the role we were actually playing was we were the messenger of their sentiments. So जति पनि migrant र diaspora community थियो so we were actually the messengers. So ThamelRemit whole tagline, we were messengers of the sentiments. And there are so many amazing stories के भन्दाखेरि of एकदम emotional stories where where these आजको मितिसम्म पनि आजको मितिसम्म I travel quite extensively in all of the US and म ThamelRemit भने चाहिँ मान्छेहरू लाइन लाएर भेट्न आउँछ. So everybody tells me a story of how their lives are actually impacted by the company. So I feel pretty good about it. All right. How are you liking the tea, by the way? So I was going to tell you, it's really good. Okay, so the sponsor for this episode is the Chia Spot. Okay. So they have curated a very good, one of the signature teas. Chotu's tea, okay? So, yeah. Pura star anise bani raisa. Love it. All right. Very so, good.
You are a के को स्टुडेन्ट भन्नुभएको तपाईँले Social science. सोसल साइन्सको होइन इट्स अल अबाउट लाइक हाउ पिपल कम टुगेदर Yes. हाउ सोसाइटी अपरेट्स त्यसको कुरा हो नि त सो वेन युर इन्भल्भ इन समथिङ सेन्टिमेन्ट्सको कुराहरूमा एभ्रिथिङ यु सेड मेसेन्जरको कुरा गर्नुभयो एभ्रिथिङ मान्छेहरूले कस्तो रियाक्ट गर्छ एन्ड तपाईँले के देख्नुभयो वेन युर पार्ट अफ दिस होल सेन्टिमेन्टवाला बिजनेस के तपाईँले के स्पेसल देख्नुभयो सो मैले एउटा चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि कुनै पनि अन्टरप्रेनर होइन कुनै पनि अन्टरप्रेनरले म बिजनेस गर्छु भनेर कहिले पनि बिजनेस खोल्दैन कि एन्ड आई थिङ्क उसले कुनै पनि एउटा सोसाइटीको एउटा फ्रिक्सनलाई के भन्दाखेरि त्यसलाई स्ट्रिमलाइन गर्ने एन्ड द्याट इज सो बेसिकली भनौँ न डजन्ट म्याटर राइट दिस बिग टेक कम्पनीज यु नो विच स्टार्टेड फ्रम गराज टु एभ्रिथिङ सो भनेपछि उसले एउटा सोसाइटी एउटाको निडको एउटा ग्याप चाहिँ एउटा चाहिँ भोइड गर्छ होइन अनि मेरोमा पनि के थियो भन्दाखेरि इज बिकज यु नो बिलिभ इट नट एक जमानामा समरमा अब मोज मस्ती धेरै गर्नुपर्ने काम पनि त गर्नु पऱ्यो नि त स्टुडेन्ट बजेट मोज मस्ती गर्नुपर्ने हामी त विकेन्डमा चाहिँ आई युज टु वर्क इभन 14 आवर्स के आलु प्याज तासेर क्या बिलिभ इन आइएम सो थ्याङ्कफुल फर द्याट जब राइट होइन के भन्दाखेरि चाहिँ एक लेभलको त्यो जबले गर्दाखेरिको माइग्रेन्ट कम्युनिटीसँगको कनेक्सन होइन अनि वाज जस्ट अमेजिङ क्या लाइक हाउ उनीहरूको स्टोरिजहरू होइन कुन स्ट्रगलबाट कसरी अमेरिका छिरेर दे आर लिभिङ इन अमेरिकन ड्रिम मलाई पनि त्यो मेरो अमेरिकन ड्रिम के हो भनेर मलाई चाहिँ त्यो डिस्कभरी गर्नु थियो क्या अनि त्यही भएर पनि म एक लेभलको यो ट्रान्सनेसनल एउटा कम्युनिटी बिकज आई वाज अल्सो पार्ट अफ इट होइन अनि मलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ मलाई एकदम डिप रिसर्च चाहिँ मलाई गर्न मन लाग्यो एन्ड आई थिङ्क अन्टिल रिसेन्टली द्याट वुड प्रब्लम से अन्टिल पेन्डेमिक अल माई वर्क अल माई बिजनेसेस हेज बिन मोर अफ एउटा चाहिँ रिसर्च टु बी भेरी अनेस्ट विथ होइन अनि आई थिङ्क त्यो सबै रिसर्चलाई नै अहिले चाहिँ मैले भनौँ न एक लेभलको चाहिँ त्यसको फाइन्डिङ्सहरूबाट आइएम क्रिएटिङ वाट एभर द हेल आइएम क्रिएटिङ होइन अनि एन्ड द्याट्स द हाई के द्याट्स द हाई अनि मेरो लागि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामी कम फ्रम अ भेरी प्रिभिलेज सोसाइटी फ्रम अ ब्याकग्राउन्ड अनि यो बुढानी कण्ठले पनि एकदमै आई वेन्ट टु बुढानी कण्ठ स्कुल भाइ द वे सो बुढानी कण्ठ स्कुलले पनि एउटा ह्युमिलिटी सिकाइदियो भन्दाखेरि आई वाज फ्रेन्ड्स विथ दिपेन्द्र पारस प्लस एट द सेम टाइम फार वेस्ट फार इस्टको एउटा दलित कम्युनिटीदेखि लिएर एकदमै चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ न एकदमै ग्रास रुटको तर ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट्सहरूसँग फ्रेन्डसिप होइन त्यसले गर्दा एउटा ह्युमिलिटी पनि सिकायो अर्को आफ्नो रिस्पोन्सिबल पनि क्रिएट भयो क्या मलाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अगाडिदेखि नै ओके वाट इज द काइन्ड अफ अपर्च्युनिटी आई क्यान क्रिएट फर पिपल राइट स्पेसली इन द्याट फिल्ड भन्ने क्या सो भनेपछि सो दिस इज हाउ इट हेज एक्चुली सेप मी एज एन अन्टरप्रेनर अब भनौँ न अब एन्ड आई थिङ्क लाग्छ एक लेभलको त्यो आई वाज भनौँ अन्टिल रिसेन्टली मलाई त्यो $1 बिलियन कम्पनी स्टार्ट गर्ने मलाई $100s of millions को एक्जिट गर्ने त्यो कहिले पनि मेरो इन्ट्रेस्ट थिएन इट वाज मोर अबाउट एकाडेमिक रिसर्च होइन अनि लास्टमा आएर चाहिँ आई थिङ्क आम अन माई फाइनल स्टेज अफ माई प्रोफेसनल करियर अब यसपछि चाहिँ अब अरू कम्पनीहरू चाहिँ खोलिन्न मेबी आल इन्भेस्ट अब चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि एट द सेम टाइम त्यो बुढेसकालमा अलिक जोस चाहिँ आइरहेको छ कि अब चाहिँ आई वाज लाइक ओके वाइ सेलिब्रेट मिडियोक्रिटी होइन किन भन्दाखेरि वर्ल्ड डेफिनेटली निड्स एन इक्जाम्पल अनि म चाहिँ लिटरली अलमोस्ट 3 decades अफ एक्सपिरियन्स छ क्या मसँग फिनटेकमा स्पेसली क्रस बोर्डरमा अनि त्यो फिनटेकको एक्सपिरियन्स पनि त्यसले मलाई कसरी चाहिँ हेल्प गरिरहेछ भन्दाखेरि नाउ आई नो वाइ स्पेसली transnational population. Now, the transnational population has evolved into what's called the borderless community. Borderless community ko as a market size globally it's $195 trillion. So, the $195 trillion ma exponentially grow bhayeko society ra technology ko especially चाहिँ के छ भन्दाखेरि $195 trillion को एउटा चाहिँ global economy र हाम्रो जस्तो $40-45 बिलियन भएको ग्लोबल इकोनोमीको बिचमा किन त्यो ब्रिज बनाउनु पर्यो त होइन सो भनेपछि मलाई चाहिँ यो सबै एक्सपिरियन्सले होइन ह्याभिङ पहिलादेखि नै म चाहिँ लोकली बसेर यो ग्लोबल काम गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ
me being more of a student of anthropology and sociology and having a very deep understanding of technology, I think that's what's actually preparing me to basically fight my next battle. Just like I'm so intrigued तपाईँले mediocrity-को कुरा गर्नुभयो हैन. I love when people are so honest about their work ethic के हैन. So एकदमै interesting question. Do you work with young people? Oh my goodness, very very young people. Okay. Obviously uncle भनिदिन्छ म तनाव हुन्छ. Okay, so अहिलेको young people को मैले last podcast मा पनि सोधेको थिएँ. म फेरि सोध्छु अहिलेको young people को चाहिँ कस्तो खालको अप्रोच छ भने इट्स लाइक हामी काम गरिरहेको छौँ भने एउटा लेभल अफ ब्यालेन्स हुनुपर्छ, आफ्नो मेन्टल वेलबिङको केयर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा थट प्रोसेस हुन्छ कि होइन. बट देन अगेन आई लिसन टु समवन लाइक यु एन्ड देयर इज दिस एकदमै बर्निङ प्यासन द्याट आई क्यान सी इनसाइड यु के होइन. अनि त्यो लेभल अफ सक्सेस पुग्न चाहिँ होइन आई फिल लाइक एनी podcast episode that I watch of any hustler like you, they always say like 20s भनेको तिम्रो work-life balance को लागि होइन भनेर के. I agree. What do you think? I agree. I think अब एक त यस्तो पनि भयो कि अब अहिलेको यो young generations they are very privileged होइन, in terms of basically access to information, how their parents doesn't matter if they are from the haves or the non-haves. जसरी भए पनि त्यो बच्चाहरूलाई एजुकेसन प्रिभिलेज चाहिँ दिएको छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि एक लेभलको त्यो जति पनि एउटा हुन्छ नि टलरेन्स लिन सक्ने मेबी द्याट स्किल चाहिँ छैन. अब हाम्रोमा त आई विल जस्ट बी भेरी क्यान्डिड, म यति बदमास थिएँ अब त्यति बेला के पनि नमान्ने कि. माई फादर वाज सो, आई लभ माई फादर, आई नेभर ह्याड अ ब्याड रिलेसनसिप एन्ड आई डिजर्भ इट. मलाई पिट्नलाई मात्र भनेर दार्जिलिङबाट टिचरहरू होइन मगाएको थियो कि. म यति बदमास टिचरले मलाई पिट्यो, मैले बङ टिचरलाई पिट्ने थिएँ होइन. अनि मेरो बुवा एक दिन ट्राभल गरेर आयो होला, मेरो आमाले हेर्नै नसकेर सहनै नसकेर सबलाई निकाल्यो कि. That's how we were raised. Okay. And trust me, I deserved it. So there's no father issues, there's no emotional baggage, right? Okay. So एक लेभलको त्यो रियल quote unquote beating हामी सहेको थियो क्या. अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब अहिलेको जेनेरेसनमा मेबी बिकज दे आर सो प्याम्पर्ड, मेबी बिकज दे आर सो प्रोटेक्टेड, त्यो हुँदाखेरि यो वर्क लाइफ ब्यालेन्स मेन्टल होइन, फर्स्ट यु हेभ टु हेभ अ मेन्टल स्यानिटी राइट. अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि आई डोन्ट अल्सो ब्लेम देम. Okay. The reason I don't blame them is look at like when if you just pick a date in the last 3 दिन गई कुरा, let's go back to 3 days. Last 3 days सम्मको देखि लिएर आजको मितिसम्ममा if you were to pick every global freaking news, it's a circus. How do you mentally digest that, right? So किन हाम्रो बेला चाहिँ यो खालको सर्कस थिएन नि त होइन. त अहिले समथिङ ह्यापन्स इन मिनियापोलिस वी नो इट रियल टाइम राइट. सो त्यो गर्दाखेरि पनि अलिकति चाहिँ के भन्दाखेरि इमोसनली भर्नेबल हुने त त्यो त कुरै भयो. तर बट द रियालिटी होइन, रियालिटी इज यु हेभ टु टफन अप, यु हेभ टु टफन अप होइन. अब होपफुली आई थिङ्क माई काइन्ड अफ गेटिङ टफन अप इज नट अ गुड आइडिया. तर के भन्दाखेरि यु हेभ रियली हेभ टु टफन अप. अनि आई थिङ्क द्याट्स द ओन्ली वे क्या. होइन अब मैले देख्छु अब यहाँ भन्दा पनि मैले अब बाहिर अमेरिकामा जाँदाखेरि मेरो साथीहरूको बच्चाहरूको ताल देख्दाखेरि आई गेट भेरी कन्सर्न, इमोसनल disbalance, you know, and then so many psychological issues, and these kids are not even 20 years old. Right? So how do you handle that? I really don't know. I really don't have any advice for it, right? But should they basically toughen up? Definitely they should toughen up. Right? So I think एक त अर्को छ फेरि अप्सन्सहरू पनि धेरै भयो नि त. Where do I belong? That's a huge question now. Yeah. Where do I belong? होइन. अब now with all of this geopolitical chaos, now the borders are tightening up. अब त्यसले कस्तो खालको सोसाइटी क्रिएट गर्छ, त्यसमा टेक्नोलोजी के खालको चाहिँ एक लेभलको सोकल मेन्टल र फाइनेन्सियल एक्जिट दिन्छ. आई थिङ्क द्याट्स क्यान बी दि च्यालेन्ज. बट आई डु फिल क्या अहिलेको जेनेरेसनलाई टु सी यु नो वाट्स गोइङ अराउन्ड इन द वर्ल्ड होइन. आई हेभ 12 years old. अब मैले उसलाई के देखाउने, के रोक्ने, के नरोक्ने के मैले रोक्नै सक्दिनँ. अब जस्तै फर इक्जाम्पल वेन जेन्जी वाज ह्यापनिङ, सी वाज विथ मी, हर मम वाज ट्राभलिङ.
I think उसको साथीको सर्क because she is on Instagram, she is on like Discord and all of that, right? So they have so much access to उसलाई मैले के भन्ने के रियालिटी देखाउने के भनेपछि एक लेभलको त्यसको साइकोलोजिकल ट्रामा त आज बिहानै भर्खर स्कुल छाड्दाखेरि उसले भनिरहेको थियो पापा why Donald Trump is kicking out so many migrant workers भनेर सो भनेपछि यति धेरै इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसन ओभरलोडले गर्दाखेरि एक लेभलको यो मेन्टल चाहिँ टर्चर चाहिँ आजको जेनेरेसनलाई चाहिँ डेफिनेटली छ मेन्टल टर्चर त छ होइन तर सपना पनि त ठुल्ठुलो हुन्छ नि त होइन त्यो लेभल अफ सपनासम्म पुग्न सेक्रिफाइस पनि त हुन्छ होला नि त कुन लेभलको आई थिङ्क लाइक सेक्रिफाइस इन टर्म्स अफ लाइक ओके आल आस्क तपाईँ 20s मा I'm 27 अहिले है 27 मा हाउ वर यु तपाईँको 7 I had made my first multi-million dollars. Whoa. Okay. So I made my first multi-million dollars through different ventures of my own, nothing to do with my family, when I was 26 years old. Crazy. अनि के भन्दाखेरि I was always I think that was very good and that was I think more bad than good when you make money early on. त्यसले गर्दाखेरि 10-12 वर्ष अलिकति बहुतारियो which is no problem, right? के भन्दाखेरि तर के भन्दाखेरि so that's how हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ few things was reality, right? एउटा घरको रियालिटी के थियो भन्दाखेरि इज हो मैले तँलाई दुःख गरेर हुर्काएको हो पढाएको हो सो एक लेभलको त्यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यसले मलाई चाहिँ ग्राउन्ड गर्थ्यो क्या होइन मेरो बुवाको I'm very open about this. My father started, there was a basic, my father literally started, from nothing. अनि त्यो एउटा चाहिँ थियो दुई अर्को के हो पनि भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै यो जुन चाहिँ एउटा एन्थ्रोपोलोजिकल एउटा इभेन्ट्सहरू छ द होल आइडिया अफ सेलिब्रेटिङ भनौँ न के भन्दा श्राद्ध होल आइडिया अफ गोइङ टु पशुपति इफ समबडी डाइज त्यो रियालिटी पनि थियो कि भन्दाखेरि बच्चादेखि आफ्नो मेरो दिमागमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि दिस अल अफ दिस इज टेम्पोररी राइट सो माई एसेट इज माई टाइम मैले सम्पत्ति कमाउनु भनेको मैले मेरो टाइम कन्ट्रोल गर्नु हो होइन सो जति पनि अगाडि लाइक आई थिङ्क आई वाज 19 years old when I left Nepal होइन त्यो 19देखि नै आई काइन्ड अफ बिकेम like a human of my own. I had my all my is like I want to control my time. त्यसपछि अमेरिका गयो अमेरिका जाँदाखेरि पनि you have access to all the materialist luxuries but what you don't have is time. And one of the reasons I actually became entrepreneur was I figured out, oh wow, if I can make time, if I can control my time, होइन I live a happy life. भनेर म चाहिँ literally 21 देखि चाहिँ I literally went in the journey. So is it for everybody? No, it's not. I can go on. Like basically, I'm even surprised that I'm sane right now. America, some of us, right? The company that I founded called Machnet, we introduced the whole concept of Uber of money transfer in the United States. भने त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जसरी चाहिँ उबरले राइड चढ्ने र राइड होइन राइड लिने र राइड दिनेको बिचमा एउटा नेटवर्क क्रिएट गरिदियो हामीले चाहिँ के गर्न चाह्यौँ भन्दाखेरि मनी ट्रान्सफरको लाइसेन्स भएको एन्टिटी र कस्टमर भएको एन्टिटीसँगको एउटा ब्रिज क्रिएट गर्नु पऱ्यो एन्ड द्याट ब्रिज वाज नट देयर बिफोर राइट अनि एक्चुली आई गट इन्सपायर्ड फ्रम उबर त्यो गऱ्यो भने किन भन्दाखेरि वर्ल्ड स्टिल टुडे वान्ट्स टु फिगर आउट हाउ टु ब्रिङ डाउन द कस्ट अफ मनी मुभिङ डाउन टु 3% तर I'll tell you something. We've actually figured out how to bring the cost down to near zero. I actually like when the guest is very candid about not caring about the outcome of मान्छेले के भन्छ भनेर के होइन र that's also very important because your work-life balance question मेरो personal question हो के is something that I struggle with a lot के अहिले होइन मैले जहिले अब सबैलाई नै सोध्छु कि म every episode it's just like how much of your current being do you have to sacrifice or right now to reach that level of success so by the time I'm done answering your question I think you'll have your answer I'm sure dear so I'm so curious like what happened 19 to 26 so do you want to share this may or
Yeah. Like, I travel. that's I was crazy leap ni yeah, the in a very short yeah. duration of time. So what happened there that like हुन्छ नि त्यस्तो ठुलो leap happened के? So अब यस्तो भयो पढेर आयो I did have multiple ventures and so I got very lucky early on and that was I think that's what happened and त्यसपछि I just kind of disappeared for many years and just wanted to go life have fun I travel around the world do all the things I'm not supposed to do It's not been a boring life let me just tell you Wow. बुढेसकालमा आएर चाहिँ अलिकति सिरियस भइरहेछ अहिले So त्यति बेलासम्म चाहिँ ThamelRemit स्टार्ट भइसकेको थियो. So ThamelRemit 2000 मा भएको so I think the exits that I've had हैन त्यसैको गरेर गर्दाखेरि त्यो पनि मैले के भन्दाखेरि because I had one of the brightest talents and they needed a job okay ल यो गरेर हेर भनेर गरे अब म भेन्चरै गर्छु भन्दाखेरि लाइफमा आई थिङ्क अहिले मात्र हो क्या म अलिकति सिरियसली अब म व्यापारी बन्नु पऱ्यो भनेर होइन अब लकी होइन अब चाहिँ लाइक रियली एउटा इन्स्टिट्युसन नै एउटा इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो भनेर अनि मलाई चाहिँ राइट आफ्टर पेन्डेमिक चाहिँ आई वाज लाइक यु नो व्हाट हेल्प विथ इट लेट्स डु इट लेट्स ह्याभ समथिङ फन भनेर त्योभन्दा अगाडि हावामै जिन्दगी बित्यो So still तपाईँको लागि चाहिँ it was like it was not work, it was play नै but It was definitely it was materializing into something definitely, larger obviously तर Definitely. So I think going back to your earlier question about work, you know, like basic life balance, man. Now imagine somebody from Kathmandu. And मैले गर्छु भनेर गरे पनि होइन somehow यो ThamelRemit गरे ThamelRemit गरेपछि customers want to send money and I want to figure out how to do that. अनि त्यति बेला भर्खर यो 9/11 को जोल्टहरू थियो क्या सो बेसिकली चाहिँ के भन्दा 9/11 पछि चाहिँ अमेरिकामा होल यो मनी ट्रान्सफरको रेगुलेसन जस्ट बेसिकली गट टाइटन अप फर अल द अभियस रिजन्स होइन अनि त्यति बेला नि हो यो मैले चाहिँ भने मतलब यो बेसिकली के भन्दाखेरि एक लेभलको भनौँ न त्यो सबै रेगुलेसन्सहरू इन्ट्याक्ट आउनु त 10औं वर्ष लाग्यो तर द इन्डस्ट्री वाज नट द सेम राइट अनि मलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि समहाउ आई गट इन्टु दिस होइन फेरि हाम्रो एउटा यो अन्टरप्रेन्योरको एउटा राम्रो क्यारेक्टर हो कि नराम्रो क्यारेक्टर के हो भन्दाखेरि अब्सेसिभ होइन अब त्यो हुँदैन भन्यो भने गर्नमा लाग्ने होइन सो वाट ह्यापन वाज आई वान्ट टु डु दिस आई रियली वान्ट टु डु दिस अमेरिकामा रेगुलेसन पनि थिएन राइट बन्च अफ अस फ्रम नेपाल एक्चुली रोड द फ्रेमवर्क अब त्यही फ्रेमवर्कले अब आज चाहिँ बेसिकली फ्युचरको ब्याङ्किङको फ्रेमवर्कहरू चाहिँ चेन्ज भइरहेछ कि आई गेट द्याट इन्टु लेटर राइट नाउ यो गर्दाखेरि काम त सुरु गऱ्यो होइन सुरु गरेको फर्स्ट दिनमै मैले आई रिमेम्बर फर्स्ट दिनमै मेरो $200 इन्कम भयो क्या फर्स्ट डेमा नै क्या वाउ एउटा ट्रान्ज्याक्सनबाट मैले $200 कमाएँ लत लागिहाल्यो यो मनी ट्रान्सफर बिजनेसमा त खतरा रहेछ भनेर होइन तर लिटल आई न्यू कि हाउ कम्प्लेक्स इट इज हाउ रेगुलेटेड इट इज सो 6 महिनापछि त कालो गाडीमा 3-4 जना एपिआई आइहाल्यो होइन So that's how I started getting excited about doing what I'm doing, right? So they didn't take me, they didn't jail me. You got excited because like other people were opposing it. The FBI. So kick भन्दा पनि I was like, wow, I think maybe I'm to something. Yeah. अनि फेरि त्यहाँ चाहिँ राम्रो के छ भने आएर त्यो बेसिकली सेट कि ल तँले चाहिँ यो गर्ने हो भने तैँले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भने क्या सो दे लिटरली हेल्प मी क्रिएट माई बिजनेस मोडल Okay. अनि मैले के गर्न थालेँ भन्दाखेरि बेस्ड अन द्याट देन आई स्टार्टेड एक्चुली वर्किङ अन इट सो बिस्तारी मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यो मार्केट भन्ने कम्पनी चाहिँ कसरी सुरु मैले गरेँ भन्दाखेरि आई वाज इन्भल्भ इन लिफ्रग अनि लिफ्रगमा हाम्रो सर्टन आई मिन वी अलवेज ह्याड अ डिसेन्ट रेभेन्यू त्यो रेभेन्यूको सर्टन पर्सेन्टेज चाहिँ हामी प्रडक्टमा लगाउँथ्यौँ र अनि मेरो रोल वाज हेल्प स्केल लिफ्रग स्केल विदिन द कम्पनी मेबी क्रिएट द प्रडक्ट डिभिजन भनेर हामीले मार्केट भन्ने गऱ्यौँ सो द्याट्स हाउ एक्चुली वी फन्डेड इट तर के भयो भन्दाखेरि बिस्तारी हो 6 महिनाको भिजिट फेरि यहाँ बिस्तारै गर्दै 5 महिना 4 महिना 3 महिना आउनु थाल्यो होइन अनि बेसिकली त इभेन्चुअली त यो अमेरिकामा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर आर 50 US स्टेट्स एभ्री US स्टेट हेज इट्स ओन डिपार्टमेन्ट अफ ब्याङ्किङ अब त मलाई डिपार्टमेन्ट अफ ब्याङ्किङले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न थाल्यो राइट सो उनीहरूले के देख्यो भन्दाखेरि दिस गाइ इज वान्ट टु समथिङ यसले पैसा छोएको पनि छैन होइन तर यसले अर्को लाइसेन्समा यसले चाहिँ यो उबरलाई जसरी चाहिँ गाह्रो भयो नि त अगाडि अब उबरमा एटलिस्ट गाडीजहरू आर नट रेगुलेटेड एज मनी बिजनेस होइन
सो त्यो हिसाबमा चाहिँ सो दे बेसिकली वर कन्फ्युज के होइन अनि म चाहिँ मरे पनि आई डिन्ट गिभ अप होइन मरे पनि आई डिन्ट गिभ अप सो इट रियली बिकेम ब्याड मलाई कहिले लाइक दे नेभर इन्कार्सरेटेड मी जहिले पनि आउँथ्यो मलाई के एउटा आई रिमेम्बर राइटिङ द सेम ड्याम लेटर ओभर एन्ड ओभर मलाई के हुन्थ्यो भने एउटा साइन गराउँथ्यो आई हेड एन अफिस इन पोर्टल अरिगन अनि म पोर्टलमा थिएँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि साइन के गराउँथ्यो भने आई नेभर गेट इन्टु दिस बिजनेस अगेन भनेर मलाई साइन एउटा अफिडेभिट गराउँथ्यो क्या अनि बाई द टाइम आई एन्ड माई सिग्नेचर देन आइम थिङ्किङ ओके वाट्स नेक्स्ट भनेर क्या ओके सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट एन्ड फाइनली एट सम पोइन्ट डिपार्टमेन्ट अफ ब्याङ्किङ अफ क्यालिफोर्नियाले चाहिँ यो उबर मनी ट्रान्सफरलाई एक लेभलको चाहिँ रेमिटेन्स एज अ सर्भिस भन्ने एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क गऱ्यो क्या एन्ड इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ वाट एम टकिङ अबाउट एज अ सर्भिसको प्लेटफर्म सी दिस इज वेयर डिजिटल बिजनेसेस आर गोइङ भनेपछि त्यो भने के हो भन्दाखेरि द क्लासिक इक्जाम्पल इज उबर क्लासिक इक्जाम्पल इज च्याट जिपिटी क्लासिक इक्जाम्पल इज गुगल क्लासिक इक्जाम्पल इज इभन हाम्रो एयरबिएनबी राइट सो अल द बिजनेसेस द्याट यु विल सी इन द फ्युचर or today are all built on what's called the multi-sided platform. मेरो asset र तिम्रो asset को बीचमा मैले bridge बनाएँ. That's why, right? That's why so when two network comes together, then there's a network effect. So the network effect is us being access to ChatGPT at the price point that we are. Us being access to basically this cheap mobility over Uber is a network effect. किन भन्दाखेरि the whole capex and opex of running a business is spread across that network. भनेपछि मैले बनाएको पनि त्यो के हो भन्दाखेरि the first framework of remittance as a service, right? अनि यो मैले ल्याएर फेरि now I don't want to forget what you asked me. So what should have been my mental status? Right? Okay, what should have been my mental status? भन्दा पनि like you said obsessive right? Exactly. So जुन चाहिँ मैले चाहिँ work life balance मा ल्याएर जोडे भन्दाखेरि there's no work life balance. Either you're in it, right? If you're not willing to destroy yourself physically, mentally, spiritually, and then finally financially, don't get into entrepreneurship. Simple as that. किन भन्दाखेरि it takes a toll. There's no entrepreneur basically उठेर चारटा सुतेर उठेर चाहिँ कम्पनी बनायो भने there's nobody, right? So like अनि अर्को कुरा is so आजको जेनेरेसनहरूले हैन are they capable of taking that kind of turmoil, right? You look at not only me, right? अनि कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जब एउटा humble स्टोरिजलाई ग्लोरिफाई गर्छ नि I know people get inspired, right? I'm like, listen man, everybody has to go through that. Right? Doesn't matter the story of Elon Musk starting from $1,200, $1,500. Doesn't matter anybody, right? जसको पनि चाहिँ त्यो humble गर्दाखेरि I think that's the way of life. हैन सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि is यो चारवटा एलिमेन्ट नभइकन हैन to be also very honest with you now अबको यो अलिकति मेन्टली स्ट्रङ भएन भने अबको आउने फ्युचरमा टिक्न पनि गाह्रो हुन्छ क्या How do you feel emotionally about this poor guy who was trying to save a woman, just got shot 5 times in the head in Minneapolis a few days back? Right? त्यसलाई कसरी मैले लिने? Right? Or how do I deal with my daughter? हैन उले के भन्छ पापा stop using ChatGPT. Why? And none of my friends use ChatGPT. You know why? Polar bears are dying because of ChatGPT. भनेपछि how do you handle all of this? So मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो बेला वर्ल्ड यति बिग थिएन मेबी द्याट बेसिकली इज अफ बट तर अहिले द वर्ल्ड इज एट अ फिङ्गर टिप्स भन्दाखेरि आई डोन्ट नो द एन्सर फर इट तर आई थिङ्क स्पेसली अन द अन्टरप्रेन्योर जर्नी जाँदा चाहिँ यु बेटर बी रेडी टु डिस्ट्रोय योर सेल्फ कम्प्लिटली राइट सो द्याट्स माई फ्यु सेन्स ओके सो रिसर्च पर्पसेसको लागि मैले पुरानो पडकास्टहरू सबै हेरेँ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने इन अर्डर टु डिस्ट्रप्ट गर्नलाई चाहिँ तपाईँले आफूलाई डिस्ट्रप्ट गर्नुपर्छ भनेर होइन सो तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने यु लिभ यु ब्रिथ जुनो भन्नुभएको थियो कि होइन सो तपाईँले के पनि भन्नुभएको थियो भने तपाईँले सबै भेन्चर्सबाट एक्सिट गरेर यो अल इन अहिले भनेर के सो टेल मी समथिङ अबाउट द्याट लाइक अल इन हुन चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ अनि किन अल इन आई मिन स्पेसली एट योर पोजिसन अल इन हुनैपर्छ र अहिले एकदम सो I've always, I was always an all-rounder student, except on the education. होइन म फुटबल पनि खेल्दिनँ बास्केटबल पनि खेल्दिनँ भलिबल पनि खेल्दिनँ गीत पनि गाइदिनँ नाच पनि गर्दिनँ whatever, right? अनि I think the jack of all,
अनि अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि अब आई लिभड अ गुड लाइफ अब आफ्नो स्ट्रगल छ त्यो छ वाट एभर आई टर्न नथिङ हेज एक्चुली होइन एभ्रिथिङ टच वुड हेज स्केल्ड होइन अनि मलाई के भयो भन्दाखेरि इज भनौँ न आई क्रिएटेड कम्पनीज वेन Facebook was not even born. Whatever I was doing is not e-commerce. Whatever I was doing was social networking. Right? I created a money transfer एउटा framework when early on Zoom.com एउटा money transfer platform थियो. And that got bought out by PayPal for over $1 billion. But I don't have $1 billion exit. होइन अब हरेक गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क मलाई यो मेबी पोस्ट मिड लाइफ क्राइसिस पनि हुनसक्छ होइन सो एउटा पोस्ट मिड लाइफ क्राइसिसमा के भयो भन्दाखेरि अब युजली हामी जस्तै एम्बिसियस मान्छेलाई सोसाइटीले उडाउँछ हामीले के भन्छ हामीले गफाडी भन्छ होइन जब बिल गेट्सले आफ्नो प्रडक्टलाई पिच गर्दाखेरि उसले के भन्थ्यो देयर इज गोना बी डे वेयर एभ्री अफिसेस अर टेबल अराउन्ड द वर्ल्ड इज गोना ह्याभ माई प्रडक्ट होइन अब एक अलिकति हुन चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक म त्यसबाट इन्फ्लुएन्स पनि भएको पनि हुनसक्छ होइन पहिला चाहिँ आई वाज सो अहेड अफ द गेम के अब आज मलाई खुसी लाग्छ आज ThamelRemit.comले यो F1को सफ्टवेयरलाई इन्टरनेटमा पैसा कसरी मुभ हुन्छ भन्ने इन्सपिरेसन हुनेलाई त्यहाँबाट आयो होइन देयर आर सो मेनी कम्पनीज द्याट हेभ बिन इन्सपायर्ड फ्रम स्पेसली ThamelRemit.com होइन तर समहाउ मेबी मेरो पुरानो सङ्गतले मलाई मेबी त्यो भन्छ नि एउटा क्रसिङ द क्याजम भन्छ नि होइन त्यो क्रसिङ द क्याजममा मलाई त्यो ग्याप क्रस गर्नको लागि रोक्यो कि या मैले नै रोकेँ कि होइन सो समहाउ आई थिङ्क आई वाज सेलिब्रेटिङ मिडियोक्रिटी के होइन अनि पेन्डेमिक भएपछि चाहिँ मैले के एउटा सोचेँ भन्दाखेरि पेन्डेमिक पछि चाहिँ वाउ होइन I mean, there are very few people in the world with my kind of skills, especially on the business of moving money from the United States, right? I mean, I've literally lived and breathed this forever. अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई के भयो भन्दाखेरि मेबी एउटा पोस्ट मिड लाइफ क्राइसिस जस्तो लाग्छ मलाई अनि मलाई के लाग्यो भन्दा मलाई झोक चल्यो कि एक त एन्ड आम भेरी फेमस राउन्ड टाउन बिङ गफाडी क्या यसले के भन्छ बट इफ यु गो एन्ड लुक एट एनिथिङ द्याट हेभ गिभन गफ एन्ड नट डेलिभर्ड देन इट्स नट माई प्रब्लम राइट दुई अफकोर्स द्याट अल्सो कम्स बिकज लट अफ पिपल नो मी द्याट आम अ सिल्भर स्पुन फेट बेबी राइट त्यो हुँदाखेरि पनि आउँछ द्याट्स जस्ट द वे अफ लाइफ त्यसलाई मैले पर्सनली लिने कुरा आएन अनि मलाई पेन्डेमिक पछि चाहिँ आई थिङ्क इट चेन्ज मी सो एकातिर द वर्ल्ड चेन्ज होइन एज अ सोसल साइन्टिस्ट एन्ड ह्याभिङ अ डिप अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फिन्टेक I saw a huge opportunity. Orko, as a Bal myself, we had just turned 50. I was like, damn. बुढेसकालमा चाहिँ एउटा केही न केही एउटा सिग्नेचर एउटा चाहिँ छाडेर जानु पर्यो डिड आई रियली हेभ टु डु दिस फर मनी अफ कोर्स नट राइट मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एक लेभलको डिप झोक चाहिँ कहाँबाट चल्यो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क यो पेन्डेमिकको लकडाउनमा मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि ओ माई गड होइन यो जुन काम मैले गरेको छ होइन मैले के बनाएको भन्दाखेरि मैले एक लेभलको एउटा इमर्जिङ इकोनोमी र ग्लोबल मार्केट प्लेसको बिचमा मैले एउटा पुल बनाएको थिएँ होइन आजको दिनमा हेर्ने हो भने त्यो इमर्जिङ मार्केट वाइ इट्स अ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री र ग्लोबल मार्केट प्लेस वाइ इज अ फर्स्ट क्लास कन्ट्रीमा एउटा ठुलो एउटा वाल छ क्या त्यो वाल के रहेछ भन्दाखेरि इज एक्सेस टु द मार्केट प्लेस त्यो एक्सेस कसरी हुन्छ भन्दाखेरि इज नाउ द वर्ल्ड निड्स ग्लोबल डिजिटल फाइनेन्सियल इन्क्लुसिभ प्लेटफर्म भनेपछि मैले केही गरी नेपालको $40-45 बिलियन जिडिपीमा ल्यान्डलक भएको कन्ट्रीको बोर्डर लगेर मैले $195 ट्रिलियन मा इकोनोमी गर्न पाएँ भने नेपाल जस्तो कम्पनीजहरूको फ्युचर के हुन्छ नाउ द्याट्स वाट गट मी एक्साइटेड अनि त्यसपछि के पनि भयो भन्दाखेरि हामी जस्तो टेकवालाहरूलाई 5-7 वर्ष अगाडि दे युज्ड टु मेक अ फन अफ अस कस्तो फन गर्थ्यो भन्दाखेरि यो सिरियस बिजनेस होइन यसले आफ्नो लङ्गडा सोख पुरा गरिरहेछ या यसले भनौँ न लिटरली अब हाम्रो सोसाइटी इज क्वाइट गुड एट एक लेभलको भनौँ न बिङ भेरी जजमेन्टल अनि माई एटिच्युड वाज एफ अफ आइम जस्ट गन डु दिस भनेर होइन अनि वान अफ फर्स्ट थिङ आई डिड वाज सो वान माई बेस्ट फ्रेन्ड्स एन्ड एक्चुली वी नोन इच अदर थिङ्स 4th grade इज स्वर्णिम वाग्ले होइन अनि स्वर्णिम र म चाहिँ के भन्दाखेरि वी वर नट सो क्लोज ड्युरिङ हाई स्कुल
But जब वो नेपाल फर्केर आयो नि, he earned my respect. Okay. Because I've seen him. Okay? Literally, I helped him pack his bags in a penthouse right next to, के भन्दाखेरि, you know, right next to हाम्रो त्यो न्युयोर्कको म्यानहट्टनमा and Queensboro Bridge with amazing views, होइन? And him leaving all the opportunities in the world and coming back to Nepal. अनि मैले र उसको हिम बिङ द इकोनोमिस्ट आइम इन द टेक मेरो प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि हेर्न यार हामीलाई अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि सोसाइटीले सिरियस लिएन सबैले चाहिँ ए मेरो यार बढी गफै दिन्छ भन्थ्यो होइन देन देख्छ ल अनि देन एक्चुअली चाहिँ हामी 3-4 एउटा हाम्रो स्टेटको हाम्रो एउटा युएस स्टेटको हामीले सानो एउटा ट्रिप गरेका थियौँ जहाँ गए पनि स्वर्णिम दाई टेक इज द फ्युचर स्वर्णिम दाई टेक इज द फ्युचर भन्थ्यो अनि बाई द टाइम वी लेफ्ट न्युयोर्क केम थ्रु हङकङ टु काठमाडौँ आउँदाखेरि वान थिङ वी हेड डिसाइडेड वाज अब वहाँ डाक्टर साहबको अब अभियसली दिस गाइज आर नट गोना टक एनिथिङ इफ इज नट सपोर्टेड बाई डेटा ल यसको रिसर्च गरौँ भने आइआइडिएसको ऊ चाहिँ के छ भन्दा हि वाज द चेयरम्यान अनि देन बेसिकली वी क्विकली पुट टुगेदर सम फन्ड्स क्विकली गट एभ्रीबडी इन्भाइटेड एन्ड वी डिड द्याट आइटी रिसर्च होइन त्यो आइटी रिसर्चले सडनली के गरिदियो भन्दाखेरि इभन आई वाज सक्ड फर्मल सेक्टरबाट अलमोस्ट $515 million was basically being exported from Nepal, making it the largest single export product from Nepal. Informal sectorमा आजको मितिमा के होइन भने अर्को $1 billion जति चाहिँ स्टक छ भनेपछि दिस इज द फ्युचर होइन अनि मलाई के जोस चल्यो भन्दाखेरि ओ माई गुडनेस सबै इनोभेसन सिलिकन भ्यालीबाटै हुनुपर्ने सधैँ इनोभेसन न्युयोर्कबाटै हुनुपर्ने सधैँ इनोभेसन टेक्सासबाटै हुनुपर्ने हामी काठमाडौँको नि इफ यु टेक अ लुक एट अस इफ यु गो ब्याक टु द पास्ट वी बिन बेसिकली म्यानेजिङ द सिल्क राउट फर hundreds of years. So what happened? We are very prosperous. So whatever happened in 150 years, politically, I think must have set us back. But हाम्रो DNA मा त त्यो entrepreneurs छ नि तर trust me, when I wanted to do my own thing, my father, and I can't say, I don't want to say that in public, but literally told me, don't teach your father or whatever, right? Okay? All right. भनेपछि त्यो मैले त्यो I wanted to go outside the border गर्दाखेरि I was stuck. Okay. I said hell with you भनेर मैले चाहिँ hell with your privilege भनेर मैले literally my first job coming back to Nepal was working for Chaudhary Group for 6500 rupiah per month. I went all over Nepal selling Singa beer and that was an amazing another experience, right? So मैले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ एक लेभलमा people with our kind of DNA, होइन you have to deal with all of this. So you have to basically say, toughen up and then set out to deliver whatever you set to deliver. जस्तो लाग्छ मलाई. Okay, so all in नगइकन it's not possible? No, it's not possible. It's not possible. अहिले योमा पनि मलाई के जोस चल्यो भन्दाखेरि is now whatever I'm doing has never again happened before, ever in banking. अब मैले बनाइदिएको के हो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल ब्याङ्कहरूलाई अहिले स्विफ्ट नेटवर्कले कनेक्ट गरिरहेको छ त्यो स्विफ्ट नेटवर्कले कनेक्ट गर्दाखेरि एक लेभलको पैसा मुभमेन्टको मेसेजिङ प्रोटोकल मात्र हो स्विफ्ट इज नट अ पेमेन्ट नेटवर्क राइट मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ फेरि तिम्रो के छ भन्दाखेरि देयर आर टु मेनी एग्रिगेटर्स क्या देयर आर टु मेनी एग्रिगेट बट द वे देयर इज जुन चाहिँ हिसाबमा यो डिजिटलको अडप्सन बन्यो त्यसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि people want to move money seamlessly. People want to control over how the money moves. More than anything else, they want to pay zero fees. So, paisa bhane business is just a telecommunication business, just to commoditize that, right? I saw that opportunity. And this could have totally bankrupted me. So, this could have totally bankrupted me. So, thanks to my wife, she was all for it. In fact, actually, पहिला त she was not happy. Okay. Because she seen me, my stress, right? Yeah. There were times, now let me tell you something very sentimental. There are times, राति भयो भने we used to भने नेपालमा बस्यो अमेरिकामा कल गर्यो भोलि के रेगुलेसन आएछ के रहेछ भन्दा I waking up in the middle of the night and puking with stress. Right? But I remember going to the US with my wife and my daughter and being worried that I'd get picked up at the airport. Oh no. Yeah. That's how it started. होइन It's all in. अनि मलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि it was not the business I'm trying to build. Right? आज त्यो एउटा रिसर्चले आज आइटी इन्डस्ट्री नेपालमा हाइलाइट भयो कि भएन आज त्यो एउटा रिसर्चले आजको आइटी कम्पनीजहरूले सुरु त भएको छ नि $20,000 जति बाहिर चाहिँ लान पाए कि पाएन आज त्यो रिसर्चले almost 200,000 freelancers are employed. Okay? So, त्यसमा I had a very, very small role to
play, right? And मेरो लागि this was never about making money. This was about the mission. म त के, I mean, म त बच्चादेखि नै आफ्नो तालमा हुर्किरहेको थिएँ. I made my money early on and so forth. So त्यो चाहिँ मलाई त्यो मिसनमा चाहिँ then I completely got hooked. होइन, literally I'll tell you, I had this vision of Zuno back in यो ठ्याक्कै pandemicको second round सकेपछि सुरु भयो. Since then, I'm taking break for the first time this coming week. Wow. 24/7, 365. 24/7, 365. 24/7, 365. I've sold my soul to devil to put one of the world's most interesting banking infrastructure. So, possible? I've delivered it last Friday. So even quietly I'm lagiरहेछौँ, right? There's so much hope, right? I love now अहिलेको फेरि young generationहरू somehow millennialहरूले चाहिँ मेरो कुरा पत्याउँदैन, होइन? Because अब I'm a Gen Z, sorry, I'm Gen, not Z, I'm Gen X, right? So basically I wish I was Gen Z, but your Gen Z, younger are heavily influenced by. Every Sunday I spend at least 1 hour like basically talking to upcoming Nepali entrepreneurs from around the world. So भनेपछि yes, to answer, sell your soul to devil. मेरो लागि म आफूलाई पेट्रोनाइज गर्दिनँ क्या, and guess what? I get a high on that. This is what I love, right? I'm not interested in going on a golf course. I'm not going, basically getting a sailboat and sailing around the world. त्यो मलाई केही पनि इन्ट्रेस्ट छैन, होइन? I am doing anything and everything to make a world a better place by providing equal access to wealth, global wealth creation. And त्यो मिसनमा म जान पाउँदाखेरि I feel myself very lucky. But this could have totally bankrupted me. But still you went all in because you saw the vision, Yes, right? yes. And you see the bigger purpose. I have a very personal anecdote question. It will lead to a question. So म 20, मेरो first ever job. So मैले कहाँ पाएको थिएँ भने there was this company लन्डनको, होइन? अनि तिनीहरूले चाहिँ नेपालमा प्रड्युस गर्ने के क्याशमेयर प्रडक्ट्सहरू, होइन? अनि यहाँ चाहिँ तिनीहरू एउटा फ्याक्ट्रीसँग काम गरिरहेको थियो, अनि लुगा प्रड्युस गर्नलाई क्याशमेयर रिलेटेड एनिथिङ, अनि यहाँबाट त्यहाँ पठाउने, त्यहाँ बेच्ने, होइन? सो दे वर लुकिङ फर एउटा इन्टर्न / इम्प्लोइ, होइन? अनि आई वाज द फर्स्ट वान टु सी इट, अप्लाइड इट विदिन 10 minutes एन्ड गट द जब, है? अनि प्रब्लम त्यति बेला के आयो भने पेमेन्टको आयो क्या, है? त्यो इट्स हिटिङ होम टु मी क्या तपाईँले भनेको कुरा. सो मलाई चाहिँ 2टा प्लेटफर्मसँग म इन्ट्रोड्युस भएँ त्यति बेला चाहिँ ट्रान्सफर वाइज थियो, अहिले आई थिङ्क इट्स वाइज होला अहिले, होइन? अनि रेभोल्युट भन्ने थियो है. सो आई डोन्ट नो त्यति बेला अब लिगल नै त होला नि, होइन? तर त्यसको थ्रु पठाइयो, होइन? तर काटिन्थ्यो, पैसा काटिन्थ्यो, अनि सिग्निफिकेन्ट पोर्सन काटिन्थ्यो. अनि आई वाज लाइक प्लिज सेन्ड अलिकति बढी सो द्याट हुन्छ नि म कहाँ आउँदाखेरि एक्ज्याक्ट आओस्, राइट? त्यस्तो खालको कुरा पाइन्थ्यो कि, होइन? सो त्यसको थ्रु चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएँ म त्यस्तो प्लेटफर्महरूसँग. सो Zuno चाहिँ in what way is it much superior भनौँ न? एकदम के वेमा चाहिँ? So I think पहिला सुरु के हो भन्दाखेरि Zuno कसको लागि, होइन? So let me talk about Revolut and let me talk about why it's amazing companies, right? So all of these companies, right? Yeah, not only these companies, तर जति पनि ब्याङ्क्सहरू छ नि, doesn't matter international bank र local bank, they are all designed to work within a defined geographic boundaries, right? Okay? Like for example, Nepali bankले एउटा इन्टरनेसनल कनेक्सन भनेको एउटा नोस्ट्रोबाट चाहिँ एउटा स्विफ्ट गर्छ, त्यति हो. अमेरिकन ब्याङ्कले केटर गर्ने भनेको अमेरिकाकै जियोग्राफिक बाउन्ड्रिज भित्र. नाउ देयर इज अ फ्युचर, very billions of people like yourself who is working locally, earning globally, right? उनीहरूको लागि चाहिँ यो ब्याङ्किङ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ आजको मितिसम्म कसैले पनि बनाएको थिएन. त्यो किन भन्दाखेरि त्यसको निड पनि थिएन के, त्यसको निडै थिएन. सो वाइ वुड बिट अनि म पेन्डेमिक पछि म लिटरली अलिकति चाहिँ वयसकालमा जोस चलेको कारण चाहिँ आई न्यू दिस फ्युचर वाज कमिङ. मैले लिटरली आई हेभ बिन लिभिङ लोकली, अर्निङ ग्लोबली फ्रम 2001. मैले के गर्थेँ भन्दाखेरि when I figured out, त्यति बेला एससिटी भर्खर सुरु भएको थियो, अनि एससिटीमा
को एटिएम मेसिनमा मैले वेल्स फार्गोको कार्ड हालेर म कहाँ एनपिआर आएपछि I was like, wow. So that's when I've been living this life, right? Now, coming back to Zuno, how we're different. अब के भइदियो भन्दाखेरि, why do you work? Why does anybody work? Right? They want to create wealth. अब त्यो wealth creation को boundary चाहिँ अब global भयो के. यो कसको लागि त? हैन, just for example, I want to start from somebody like yourself. So यो यति चाँडो यो ट्रान्सफर्मेसन भइरहेछ. Now let me take you back to 2000, but it's not 2000, but 1980. हैन, 1980 बाट एक लेभलको एउटा डेभलप कन्ट्रिजबाट अन्डर डेभलप कन्ट्रिजमा फ्याक्ट्रीहरू सेटअप गर्ने एरा आयो. हैन, त्यो कसरी आयो भन्दाखेरि जति पनि इन्डियन एउटा कम्युनिटी थियो, एउटा चाइनिज कम्युनिटी थियो, या ताइवानीज, या एउटा चाहिँ इजरायली कम्युनिटी थियो, दे वेन्ट टु कन्ट्रिज लाइक अमेरिका, एक्सपिरियन्स, मनी, दे वान्ट टु डु समथिङ ब्याक होम. अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो एरालाई सपोर्ट गर्नको लागि स्विफ्ट नेटवर्क वाज क्रिएटेड. ओके, त्यसपछि नट अ लट अफ इनोभेसन अन्टिल के भन्दाखेरि पेन्डेमिकमा के भयो भने होल वर्ल्ड शट डाउन. Then the world have to scramble to figure out how to move money digitally. But moving money digitally was built on this old platform that was designed back in 70s. Manchi, your infrastructure was just designed to send Swift. That's it. त्यसपछि Wise आयो, त्यसपछि Remitly आयो, त्यसपछि Revolut आयो, त्यसपछि God knows so many different countries, right? Companies actually came through. उनीहरूले के गरिदियो भन्दाखेरि now they created this company to cater to potentially your customer in London. Right? तर पेमेन्टको बिजनेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एकातिर सेन्डर हुन्छ, एकातिर बेनिफिसियरी हुन्छ. आजको इन्फ्रास्ट्रक्चरले सेन्डरलाई मात्र इम्पावर गरिरहेछ. राइट? What control do you have when you receive money? You don't. So especially on future एउटा चाहिँ र current entrepreneurs like yourself, उनीहरूले अब हामीले के गरिरहेछौँ त, राइट? अब देशले पनि अब नेपाल जस्तो forget about any of the countries, right? Nepal is quite actually progressive in this manner, right? नेपालले अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पेसली यो डिजिटली एन्टरप्रेन्योर्सहरूको लागि धेरै नै रेगुलेसन्सहरू पुरा गरिरहेछ, राइट? अब अहिले तिमीले वाइजबाट पैसा पठायो भने यु प्रब्ली एन्ड अप पेइङ अलमोस्ट 1.6% to 10%. That's a significant. That's a significant chunk of money that basically they charge, right? But what do you want to pay? You want to pay zero fees on FX and you want to pay zero fees on transaction. Guess what? That era is coming. Okay. अब हामीले के गरिदियो भन्दाखेरि now we are shifting the control from the sender and passing on to beneficiary. So who is the consumer? Who is the end consumer of receiving money? You are. Right? सेन्डरले के भने मैले पैसा पठाइदिएँ भन्यो, त्यो पैसा आज आउन सक्छ, भोलि आउन सक्छ, नआउन सक्छ, नपठाने हुन सक्छ. वाट कन्ट्रोल डु यु ह्याभ? अब हामीले के सिस्टम बनायो भन्दाखेरि वी एक्चुअली बिल्ट रेभोल्युट, वी एक्चुअली बिल्ट वाइज, we actually built PayPal, we actually built another transformational company called Mercury Bank for people like you. Can you register in तिम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि can you actually set up a profile in Revolut? No, you can't. Can you set up a profile in Wise? Yes. But if you receive the money from Wise and you know it doesn't matter, मका भाइहरू आउँछन् के, they are making to be very honest, म नेपालमा बसेर $1 million चाहिँ a year चाहिँ फ्रीलान्सर भएर कमाउने भाइहरू आउँछ. उनीहरू जान्छ, दाइ हेर्नु दाइ मेरो $1 million को इन्कम छ, मलाई घर किन्नको लागि मलाई लोन चाहियो. Guess what the bank says? Sorry, can't verify your income. Okay. So हामीले के गर्दियौँ भन्दाखेरि एक लेभलको the receiving end of cross border payment, remittances or business paymentहरूलाई नै empower गरे. So what's the future? Your future के हो भन्दाखेरि now you get to open a USD account from Nepal in the US. Lot of content creators को problem के हो? Wire पठाउँछ. Wire पठाउँदाखेरि ट्याक्स पनि चट, के भन्दाखेरि एक्सपोनेन्शियल फिज पनि चट. इट्स अ सिग्निफिकेन्ट. अबको फ्युचरमा के हुन्छ भन्दाखेरि आई विल इस्यु यु अ USD को चाहिँ अमेरिकाको लिटरली फेडले इस्यु गरेको राउटिङ नम्बर, अकाउन्ट नम्बर, विच इज एक्चुअली ब्याङ्किङ एड्रेस, होइन? And you can receive there. But can I do that right now? No, because Nepal does not have that law. And pretty soon, Nepal is now opening to these kinds of law. अब त्यो नगर्ने चान्सै छैन. अब नेपालले ओपन पनि नगरेको कारण किन भन्दाखेरि त्यो पैसाको युटिलाइजेसन कसरी हुन्छ? अनि त्यो प्रब्लम संसारमा कसैले सल्भै गरेको छैन.
and we will be the first one. So जुन चाहिँ हिसाबमा हामीले what we call is we are a multi-sided भन्नाले दुईतिरै साइडको कस्टमरको र ब्याङ्कको बिचमा नेटवर्क बनायो. त्यो नेटवर्कमा उताको रेगुलेटर्सलाई यताको भिजिबिलिटी भयो र उताको रेगुलेटरलाई यताको भिजिबिलिटी भयो. त्यसको नेटवर्क इफेक्ट के भयो भन्दाखेरि नाउ in layman's terms, by Q2, just like ChatGPT, right? Just like Netflix, just like any other subscription-based business, we are introducing world's first subscription-based money transfer service. Right? अब के भइदियो भन्दाखेरि is Forex ma zero fees, transaction ma zero fees. Now I'm going to shift all the powers to both sender and beneficiary to receive money real time where they can control the Forex. Chapter closed. So real time paila it's never happened. अहिले पनि real time हुन्छ, right? अहिले पनि real time हुन्छ, तर कसरी चाहिँ real time पैसा आउँछ भन्दाखेरि पैसा move हुनको लागि back end मा 4 देखि 7 दिन लाग्छ, because there are too many aggregators, these are not connected, and this is a huge problem, right? To be very honest with you, I think I care less about Elon Musk, basically trying to send people to Mars versus whatever we're solving. किन भन्दाखेरि यो भनेको त आजको इमिडिएट एभेलेबलको फाइनेन्शियलको एक्सेस चाहियो, राइट? सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आजको दिनमा तिम्रो रियल टाइम पैसा आउँछ, तर त्यसलाई हाम्रै रेमिटेन्सको एउटा नेपालको लले के भन्छ, नेपालमा मात्र होइन धेरै देशमा के भन्छ भन्दा प्रिफन्डिङ गर्नुपर्छ भन्छ. त्यो भनेको एडभान्समा ल्याएर पैसा हाल्ने. पैसा आउन 4 देखि 7 दिन लाग्छ डिपेन्डिङ अपन राइट वाट नेटवर्क दे आर इन. अनि 4 दिनको 7 दिनको ग्याप गर्नको लागि चाहिँ यहाँ उसले पैसा हाल्नुपर्छ. हेन्स कस्ट अफ मुभिङ मनी इज एक्सपेन्सिभ. ओके, हामीले के गरिदियो भन्दाखेरि वी कट आउट अल द मिडल म्यान, ब्याङ्क इन युएस, ब्याङ्क इन नेपाल एन्ड ब्याङ्क इन बिट्विन. त्यसलाई करेस्पोन्डेन्ट ब्याङ्क भन्छ. सो द लट अफ दिस करेस्पोन्डेन्ट ब्याङ्क्स आर इन वाल स्ट्रिट. त्यो तिनटाको बिचमा एउटा हामीले नेटवर्क क्रिएट गर्दै छौँ. भनेपछि देयर इज नो मिडल म्यान. द पैसा एक्चुअली अब अहिले चाहिँ हामीले वी ब्रट डाउन दि 4 to 7 लाई चाहिँ कति भन्दाखेरि 4 business hours to 12 hours. So there is something that we're cooking. Hopefully by end of next year, it'll be real time. भनेपछि अनि यसको फाइनेन्शियल इम्प्याक्ट के त? $195 trillion को क्रस बोर्डर इकोनोमीमा $10 trillion इज स्टक इन प्रिफन्डिङ. Now look at the economic loss, right? एकातिर फेरि के भयो भन्दा त्यो नेटवर्क थिएन, एउटा त्यो भयो. दुई अब अहिले भनौँ न, I'm sure you must follow crypto, होइन? जस्तै फर इक्जाम्पल स्पेसली स्टेबल कोइन. I'm not a big fan of Bitcoin and all of that, but जस्तै स्टेबल कोइनहरू जस्तो भइरहेछ. अर्को फेड नाउ भन्ने नेटवर्क छ. इफ एनीबडी इन फिनटेक इज लिसनिङ टु दिस. अर्को आरटिपी भन्ने छ, होइन? यो चाहिँ अमेरिकामा एकचोटि इनफ्याक्ट एक्चुअली लास्ट 10 वर्ष लगाएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो रियल टाइम पेमेन्ट नेटवर्क गरिरहेछ. गेस वाट? Nepal is probably at least 10 years ahead of the basically real-time payment infrastructure than in America. Tara, America being one of the world's largest economy, America being basically holding most of the world's money. So all of these will probably transform in 1 to 2 years as real-time payment network bank across borders starts talking to each other outside of SWIFT network. So हामीले गरेको चाहिँ त्यही हो. कस्टमरले बेनिफिट के भयो? Real-time payment in market rates. राइट? फ्रिलान्सरलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी के भयो? नेपालमा बसेर उसले अमेरिकामा ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न पायो, राइट? मोर देन एनिथिङ एल्स वाट आइम रियली एक्साइटेड अबाउट इज जस्तै फर इक्जाम्पल भोलि एक्चुअली वी आर लन्चिङ अ सर्भिस वेयर नेपालमा बसेर उसले डलर अकाउन्ट पनि खोल्न पायो, नेपालमा बसेर त्यो डलर अकाउन्टमा भएको इन्कममा रियल टाइम एक्सेस टु क्यापिटल पनि भयो, राइट? सो एभ्रिथिङ इज अबाउट वेल्थ क्रिएसन. आजको दिनमा फरेक्स मनी ट्रान्सफर कम्पनी र ब्याङ्कले कन्ट्रोल गर्छ. We've shifted that control to customer. Maximizing of Forex is a wealth creation. अमेरिकाको आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको मान्छेले कसैले $1 लाख पठाउँछ भने उसले स्विफ्टबाट पठाउँदैन. उसले केबाट पठाउँछ? उसले हुन्डीबाट पठाउँछ. नाउ अब अमेरिकाबाट $1 लाख पठाउनु पर्यो भने के छ भन्दाखेरि यु क्यान एक्चुअली सेन्ड $1,000 टु यु क्यान ओपन अ डलरको एफडी अकाउन्ट. या डलर टु डलर पठायो, त्यसलाई कोलाटरलाइज गर्यो, देन यु क्यान बेसिकली युज द्याट मनी टु इन्भेस्ट एन्ड यु हेभ एन अप्सन टु टेक. Once you basically replenish that fixed deposit, right, you have an option to take it back. And we say formally, पैसाहरू त्यसरी आउँछ. Now with all of this geopolitical chaos, guess what? A lot of people actually have started to send big chunks of money. At least चाहिँ के छ त्यो अमेरिकाको तनाव धेरै भएकोले गर्दाखेरि that has happened. Freelancers become global. Okay? देन अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बिजनेस पेमेन्टमा नि चाहिँ के छ भन्दा देयर आर 4 टाइप्स अफ पेमेन्ट. बिजनेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिकज वान बिजनेस हेज टु पे हन्ड्रेड्स अफ भेन्डर्स, थाउजन्ड्स अफ इम्प्लोइज, त्यो वर्क फ्लो अटोमेसन भन्छ त्यसलाई चाहिँ. हाउ डु यु अटोमेट अल द प्रोसेसहरू? सो दिस इज एक्चुअली वाट डुइङ. सो इन नटसेल
So let me announce you something pretty transformational. So I've been at this payment, right? I got into Fintech, got into Uber money transfer, got myself in a lot of trouble. Finally, I know all of that sorted out. And that business actually did businesses in 16, 20 different countries, in countries like Mongolia. So that I'm very excited to share that. In fact, Mongolia, I was like they treated me like a rock star. Okay? So we actually built this. It was really interesting. But anyways, Mongolia and many countries in Africa. Last Friday, right? And I think this is the first time I'm sharing this openly on your podcast, because I do want to. The reason I'm sharing this not to show off. I don't really care, right? I don't really care. Is things does happen from Nepal. Of course, I'm a US resident, to be very clear. All the companies I've started is basically US based. That I decided to come back. I didn't come back here for desh banaउने. I didn't come back here मलाई चाहिँ आएर मैले favor गरे हैन. To me, this was the best sandbox to create futuristic products. You understand what sandbox is, right? In the freaking world. Right? I told you, pandemic pachi 365 24/7. Yeah. Friday बाट चाहिँ म चाहिँ एक लेभलको चाहिँ पुरा next high मा छु के. Yeah. I got a full approval to operate as a neobank in the United States. So what does that mean? आजसम्मको मेरो approval was around payments. Beyond Friday बाट I have just become the only company in the entire US with an approval to do three things: offer banking services within US, All right. offer banking services outside of the US, All right. and guess what? Zuno is also an investor in what's called the correspondent bank in the US. So we are Alright. actually owner of a bank in the US. जसको चार्टर चाहिँ correspondent bank हुन्छ, जहाँ चाहिँ international financial institutionsहरूले bank account खोल्छ, त्यसलाई nostro भन्छ, त्यो swift address भनेको त्यो हो पनि. So what we have done quietly in the last 5 years, I'm very open about this. There's no trade secret, right? The reason I'm open about this is आजको मितिमा like मलाई चाहिँ मान्छेले भन्छ कति बोल्छस् यार, मान्छेले कपी गर्छ भनेर. Come be my guest. If somebody can build a better platform than me, I salute you, right? तर मैले यो गरेको भनेको कारण किन भन्दाखेरि is why is the reason there's a wall, right? That creates a third world, and the first world is access to marketplace. Fintech is not a product. Fintech गरेर पैसा कमाउने भनेको is literally a bullshit. Fintech को value deliver गरेर wealth creation गर्न सकेन भने Fintech भनेको is the infrastructure. So now what can I do with this approval? I can give better banking experience than any bank now in the US to my customers in the US who also has to connect to international. So first sector ma will cater after individual and businesses. जसलाई अब के भन्दाखेरि अब उसलाई banking services in both sides, especially companies wide, then we'll go after the US market. So I'm very excited to share that, and then it's really एक लेभलको यो hard work, forget the hard work. कुन चाहिँ कसले hard work? I mean, are you not doing your hard work, right? Everybody, right? Yeah. तर के भन्दाखेरि एक लेभलको यो आजकल चाहिँ म अलिकति आध्यात्मिक हुन थालेको छु. So like basically joking and not joking is समय संगत र संघर्षको चाहिँ connection भएन भने nothing happens. So I put I sold my soul to devil. I've been blessed. I think all the hard work has helped us this far, which positions as one of the most interesting companies in the world, where basically there's no middleman, and it'll basically built for communities like yourself and many more who really needs to have that access to the global marketplace. So that's what I do. So, if you had to put it in one sentence, like Nepali-हरुको लागि चाहिँ के गर्छ भनेर, Okay. what would you say? Number one, अब अमेरिकाबाट रेमिटेन्स पठाउँदाखेरिको अहिलेको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि तिमीले इन्स्टेन्ट पेमेन्ट पठायो भने इट इज स्टक टु $3,500. All right. Okay, so अब हाम्रोमा doesn't even matter if it's $3,500 or $35,000 or $3.5 million. I can move it real time. Really? Yes, right? So first thing to about.
नम्बर 2 चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल लट अफ पिपल ट्राभल टु नेपाल राइट सो लट अफ पिपल ट्राभल टु नेपाल फ्रम अमेरिका अनि यहाँ जति पनि लोकल होटलमा बस्यो भने त उनीहरूको 30-40% अफ द गेस्टहरू त उता अमेरिकाबाट आएको हुँदो रहेछ अनि उनीहरूको पेमेन्टको बढी फ्रिक्सन छ आइदर दे निड टु हेभ अ लोकल ब्याङ्क अकाउन्ट र दे निड टु युज द क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड गर्दाखेरि बाई द टाइम it gets processed and then the money is settled it costs almost around 70% per transaction our next time चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि people can we're waiting for an approval you carry an app Zuno load money there scan QR money moves instantly right यहाँको जति पनि मर्चेन्टहरू छ जसको चाहिँ क्लाइन्टहरू अमेरिकामा छ भने we can actually help them basically collect the money seamlessly at literally at zero forex fees and zero transaction fees but on a subscription based model हैन अब यहाँको सबैभन्दा one thing I'm really passionate about is more than anything else is freelancers के किन भन्दाखेरि is freelancers भनेको is जुन चाहिँ हामीले रिसर्च गर्दाखेरि so we're not talking and I think you'll find especially you find this very interesting so this is not only people coding these are also influencers like yourself okay राइट जसले चाहिँ के छ इन्स्टाग्राम होस् या युट्युबमा होस् या फेसबुकमा होस् या छ नि कसरी मोनिटाइज गरिरहेछ द्याट इकोनोमी इज अल्सो ग्रोइङ एन्ड भेरी बिग सो वाट्स क्यान ह्यापन इज जति पनि तिम्रो फ्युचर अफ इकोनोमीमा पैसा लिनको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ नाउ इन्ट्रेस्टिङ डेटा राइट वाइ अमेरिका जुन चाहिँ नेपाल हामीले त्यो डेटा गर्दाखेरि 79% अफ द फन्ड्स एक्चुली ओरिजिनेटेड फ्रम अमेरिका किन भन्दाखेरि अमेरिकामा कम्पनी खोल्न एकदम सजिलो छ ब्याङ्किङ एक्सेस सजिलो छ होइन अब उनीहरूको सर्टन ट्याक्स कोड छ त्यसमा कम्प्लाई हुनुपर्छ होइन अब इट्स इन्सेन वाट वी डु इन इन्डिया त इट्स इभन मोर ट्रान्सफर्मेसनल राइट सो इमेजिन दिस न्यारेटिभ इन इन्डियामा एउटा लिबरलाइज रेमिटेन्स स्किम भन्ने एउटा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क छ फ्रम आरबिआई त्यो फ्रेमवर्कले के गर्न दिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इन्डियन सिटिजनलाई $1 to $250,000 उसले बाहिर इन्भेस्ट गर्न पायो इमेजिन अ न्यारेटिभ वेयर we've just been approved in both sides of the world, making us probably one of the first players in India where somebody, a chai wala in the streets of Mumbai can invest in a money market in Wall Street. Wow. Right? Democratization of wealth creation. So this is how the lives are going to get impacted. अब freelancers को problem के छ their income is not formalized. उसले चाहिँ गएर ब्याङ्कले त्यसलाई रिकग्नाइज गर्दैन अब नाउ सो all this era is happening. I am very closely in communication with all the regulators. My job is to basically say this is where the world is heading, this is the compliant infrastructure, and then but their job is to basically move fast, and they're actually doing a pretty good job. So I think I'd say pretty progressive nights, huh? So hopefully I'm counting days till they announce a process where somebody like yourself can open a bank account in the US, but you will be regulated by both Department of Revenue in the US and at the same time Central Bank here in Nepal, and which is absolutely fine. So it led some level of disruption the भन्ने मिल्छ नि त हैन Do you agree or not? This is insane. Of course. So this is a disruption in a business that's been around since 1876. That's when Western Union started this business. Okay? अनि so I think all my life यो जति पनि मेरो 25-30 वर्षको entrepreneurial journey was literally training me to deliver this. अहिले मैले भने नि अनि मैले के भन्दाखेरि चाहिँ so all my technical, मेरो people skill, मेरो education, मेरो network, so everything actually was setting me up to deliver this. So first time I talked to people, first thing there was like, यसले गफ दियो यो गफ हाड्यो यसले गफ दियो भन्छ and when I started showing them so actually मलाई के भने एकदम झोक चल्यो क्या अब कहिले त झोक चल्छ नि त अब हामी अब के भन्दाखेरि हामी अन्टरप्रेन्योरसँग के हुन्छ अर्को म्यासिभ इगो हुन्छ इगो केमा भन्दाखेरि नट द्याट वी मेड मनी अर नट द्याट वी बिन सक्सेसफुल इट्स लाइक बेसिकली अनि मलाई एकदमै झोक चल्यो सो एक्चुली अनि 4 महिना अगाडि जति चाहिँ सो बेसिकली जस्ट बिफोर दि अनफोर्चुनेट इभेन्ट अफ जस्ट 4 महिना अगाडि चाहिँ अनि भेरी सेलेक्टिभ क्राउड अल अफ द पिपल हु डाउटेड मीलाई मैले एउटा डेमो दिएको थिएँ क्या होइन इन के भन्छ म्यारियटमा हाम्रो एकदम एक्सक्लुसिभ वेयर US ambassador was there, where all the regulators were there, and all the top guys were there, certain people from the tech industries were there. There was pin drop silence. I showed them live of what was coming, होइन अनि त्यो मलाई गर्नु जरुरी पनि थियो कि अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एन्ड माई रेकमेन्डेसन एन्ड माई एडभाइस टु अल द अन्टरप्रेनर्स त्यसलाई चाहिँ एक लेभलको चाहिँ डोन्ट रियाक्ट टेक द्याट एज अ इन्सपिरेसन टु काउन्टर ब्याक अनलेस युआर बुद्ध right? You have to fight that off. Right? So मैले के भनेको भन्दाखेरि अनि मेरो लागि चाहिँ that was like saying, all right, तिमीहरू सबैले डाउट गरे and the liar. And I loved it, right? So
फिडब्याक वाइज ल नेपालमा पनि एप्पलले जस्तो चाहिँ प्रडक्ट लन्च गर्यो भने भेरी भेरी गुड फिडब्याक वी केप्ट इट भेरी स्मल तर इन द कमिङ इयरमा चाहिँ आई थिङ्क विल बी मोर ओपन तर फेरि के भन्दाखेरि इज सिन्स दिस इज अ बिग डिस्ट्रप्सन एन्ड वी टकिङ अबाउट मुभिङ मनी ट्रस्ट मी what you see is not what it is, right? So you have to be very careful because now I'm waging a war with $1 trillion net worth of companies, right? Unharko ta dana pani ko question bhayo, right? So now I have to be very careful how this takes forward, you know, because this is disruption. So this is basically end of BlackBerry and emergence of iPhone bhane jasta time ho ke in payment business ke. So basically and यो गर्दाखेरि we have to be very very careful in all ways to make sure that we are prepared to fight this very battle. interesting यो म यही नै सोचिरहेको थिएँ एक्चुली यो कसको लागि चाहिँ होइन तपाईँहरूको यो डिस्ट्रप्सन कसको लागि थ्रेट हो This is a threat for mostly international fintech companies, not the banks, right? हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ मैले अघि भने नि उबर अफ मनी ट्रान्सफरलाई वाट एभ रियली क्रिएटेड उबर अफ ब्याङ्क राइट आजको मितिमा हियर्स अनदर सरप्राइज निड फर यु इन्टरनेसनल ब्याङ्क्स आर टोटली अन्डरसर्भड क्या इन्टरनेसनल ब्याङ्क्सलाई आउटसाइड अफ स्विफ्ट इन टर्म्स अफ देम ह्याभिङ ग्लोबल कनेक्सन दे आर कम्प्लिटली अन्डरसर्भड हामीले के गरिदियौँ भन्दाखेरि ब्याङ्क टु ब्याङ्कको नेटवर्क बनाइदिउँ क्या सो आई थिङ्क दिस इज गन बी ट्रबल फर स्पेसली इन्टरनेसनल क्रस बोर्डर फिन्टेक कम्पनीज लाइक वाइज Okay. So like Revolut is more of a bank like जति पनि स्पेशली इन्टरनेसनल मनी ट्रान्सफर कम्पनीजहरूलाई चाहिँ अलिकति अब डिजिटल अब अहिले नै फेरि के भएको छ भन्दाखेरि इफ यु लुक एट एनी मनी ट्रान्सफर कम्पनीज देयर मार्जिन इज जस्ट कमिङ लाइक दिस राइट एक्सेस टु एउटा ब्यारियर थियो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको मार्जिन वाज भेरी हाई अब नाउ एक्सेस टु बेसिकली अफरिङ दिस सर्भिस बिकज अफ अल अफ दिस न्यू रेगुलेसन्स सजिलो भयो बट द मार्जिन इज गोइङ डाउन किन मार्जिन गोइङ डाउन भन्दाखेरि नाउ युर अन द basically, you know, you're on a basically in sprint to acquire customers. And हामीले चाहिँ के प्ले गरिदियो भन्दाखेरि we're not a money transfer company, right? What we are is we're building a network, right? We're building a network to connect banks. त्यो गर्दाखेरि it'll empower the banks. Banks are going to be very happy, but fintech companies, especially in cross-border payments, are going to have a tough time. Tell me, about you said something last podcast that intrigued me a lot. That is, you said something like you mentioned California देखि कतासम्म मलाई सु गरिएको छ भनेर के Exactly. है tell me something about your disruption ले त्यस्तो प्रब्लम्सहरु ल्याउँछ कि ल्याउँदैन अब ल्याउँदैन ओके अब किन ल्याउँदैन भन्दाखेरि अब यस्तो भयो के अहिलेको टाइम हैन एआई what is an AI? It's an optimization. That's it, right? So everything is optimization. अस्ति मैले रूपन्देहीमा पनि I touched upon what's called the globalization 5.0 and I think anybody who is very serious about where the world is headed really needs to read up on, you know, the current version of globalization. अनि अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लिटरली 2019 देखि लिएर 2026 मा आउँदाखेरि we've gone through 3 different stages of globalization. अबको ग्लोबलाइजेसनको फ्रेमवर्क भनेको अप्टिमाइजेसन गर्दाखेरिको अर्को फाउन्डेसन भनेको इज मल्टी साइडेड नेटवर्क के हामीले पनि गरेको के पनि होइन हामीले गरेको पनि के हो भन्दाखेरि यताको ब्याङ्क र यताको ब्याङ्क डिस्कनेक्टेड थियो त्यसलाई 1-to-1 नेटवर्कमा ल्यायो सो यसले चाहिँ के भन्दाखेरि लिटरली पुरानो बिजनेस डिस्टर्ब गर्छ तर जति पनि मैले चाहिँ चोट भोग्नु परेको थियो जति पनि साइकोलोजिकल फाइनेन्शियल स्पिरिचुअल मैले टर्चर लिनु पर्ने थियो त्यो मैले 2016 देखि 2019 मा मैले लिइसकेको छु र आई डोन्ट इभन नो हाउ आई एम सेन टुडे टु बी भेरी अनेस्ट विथ यु त्यस्तो खालको टर्चर लिएको थियो राइट अनि लाइक भनौँ न आई गिभ अ भेरी क्लासिक इक्जाम्पल अफ तेन्जिङलाई पनि फर्स्टचोटि चाहिँ के भन्दाखेरि र एडमन्ड हिलरलाई मोस्टली तेन्जिङ होइन लाई एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्दाखेरि त्यो गाह्रो पनि भएको थियो होइन अनि अर्को तेन्जिङले एभरेस्ट किन चढ्यो त उसलाई के बिहान बोर लाएर रहर लाएर उसले चाहिँ ए म त एभरेस्ट चल्छु भनेर गएको थियो द्याट वाज द माउन्टेन राइट ही ह्याड टु क्लाइम्ब सो लट अफ पिपल आर सरप्राइज्ड होइन अन्टिल दे सी माई डेमो अन्टिल दे गो टु माई वेबसाइट अन्टिल दे गो सी माई लिगल टर्म्स तिनीहरूले के भन्छ यसले फाँक्यो भन्छ होइन तर वाइ आर दे सक्ड आई एम सक्ड Why shouldn't this problem solved from Nepal? Remittance hamro GDP ko kati percentage ho? How many kids are leaving every freaking year? What does this country survive on?
we're paying almost 1% of GDP on money transfer fees. Cross-border payment, we are one of the highest recipient of remittances against GDP. हामीलाई थाहा छ नि त त्यो पेन जसरी त्यो तेन्जिङलाई थाहा छ कि के भन्दाखेरि त्यो चढ्नको लागि उसले कति मेहनत गर्नुपर्छ र त्यो किन चढ्यो त सो माई स्टोरी इज भेरी सिमिलर टु वाट तेन्जिङ नोर्गे ह्याड टु गो थ्रु बिकज हामीलाई टु एक्सेस द्याट ग्लोबल मार्केट प्लेस टु ह्याभ द्याट फाइनेन्सियल फ्रिडम हाम्रो सोसाइटीलाई त्यो वाल चढ्नै छ नाउ इज इट ओन्ली मी द्याट्स क्रेजी इन फिनटेक नो आज नेपालको रिसोर्सेसहरूले संसारको वान अफ द मोस्ट युनिक ब्याङ्किङ नेटवर्क बनायो वेन डिड F1 सफ्ट कम थ्रु देयर वे अहेड अफ द टाइम आज पनि हेर्ने हो भने हाम्रो स्पेसली यो काठमाडौँको टेक सिनमा our youth, our resources are world's best freaking right talent on fintech. Why? Because it's in our DNA. Why is it in our DNA? Vandakiri, we live, we breathe, the whole country is surviving on ek level ko cross border ko payment ko rail, right? And I think Zuno le chahi ek level ko त्यो story chahi global गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ तयार छौं. सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिस्ट्रप्सन गर्न सजिलो छैन. इट्स नट फर एभ्रीबडी. एन्ड देन तर एट द सेम टाइम के डिस्टर्ब गर्ने मैले नेपालमा बसेर सिलिकन भ्यालीको प्रब्लम डिस्टर्ब गर्दैन नि. नाउ डु यु नो बाई एन्ड अफ दिस नेक्स्ट इयर आई विल बी लाइभ इन 70 डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज अराउन्ड द वर्ल्ड. 70 कन्ट्रिज अराउन्ड द वर्ल्ड. त्यो कन्ट्रिजहरू को त? Do I care about Europe ko problem? Sorry, I don't really care about Europe ko problem. But I do care about Sri Lanka ko problem. I do care about Bangladesh ko problem. I do care about Philippines ko problem. I do care about all these countries in Latin America ko problem. Because whatever problem we have totally resonates to what problem that they have. I know. So, one thing that I want to kind of basically share with you on your podcast is Nepal is a mecca. Nepal is mecca of a global innovation hub, especially in fintech and also security. I don't want to talk about security because I'm not a security expert, but fintech I will tell you, I will challenge anybody anywhere in the world. I work at the cutting edge, right? Like I'm working from people with, Silicon Valley to Manhattan to basically, I don't know, Mumbai. तर हाम्रो रिसोर्सेस हाम्रो नलेज इज नेक्स्ट लेभल राइट. अब हाम्रो इभोल्युसन पनि त्यसरी नै हुन्छ कि आजको मितिसम्ममा चाहिँ एउटा लिफ्रक जस्तो सर्भिस कम्पनीले चिप एउटा सफ्टवेयर रिसोर्सेस दिएको द्याट एरा इज कमिङ ओभर बिकज अफ द एआई. अब चाहिँ नेपाल इज अनि इट्स नट ओन्ली मी राइट. आइम भेरी ह्याप्पी. जस्तै फर इक्जाम्पल यो F1 सफ्टवेयर भाइहरूले अहिले दुबईमा गएर उनीहरू ग्लोबल सफ्टवेयर बेचिरहेको छ. भेरी ह्याप्पी. अहिले यहाँ मैले चिनेको भाइहरूले अफ्रिकामा POS बेचिरहेछ. अस्ति भर्खर वान अफ द कम्पनीज आम एसोसिएटेड विथ के भन्छ जस्ट सोल्ड अ सल्युसन that was picked against, basically it was a core banking solution. अब core banking solution मा यो Finacle, FlexCube भनेको चाहिँ next level चाहिँ infrastructure भयो. Somebody in Djibouti bought our solution versus investing millions of dollars in FlexCube, and that is the story that's already rolling out. A lot is happening this way, हैन? एकदम. In terms of Mecca भन्दाखेरि चाहिँ elaborate on that, like Mecca चाहिँ why? Okay. Why are we हामी चाहिँ कुन लेभलमा चाहिँ हामी on the same level नै छौँ if not higher? So पहिला सुरु what is the future market? Okay. Have you seen what the hell, if you look at it, right, developed countries are के भइरहेछ अहिले? Because of the migration issue, because of the geopolitical turmoil. So where is the economy being created in these parts of the world? होइन? अनि जस्तै फर इक्जाम्पल मैले जुन जुनो गरेँ यो जुनो मैले अमेरिकामा गराए भए आजसम्म यो अगाडि जाँदै जान्थ्यो. बिकज इट वुड हेभ रिक्वायर आई वुड हेभ टु इन्भेस्ट एटलिस्ट hundreds of millions of dollars. होइन अफकोर्स आई स्पेन्ड अ लट बट नथिङ क्लोज टु द्याट. होइन सो भनेपछि the capex of building this is significantly less. Number 2, over 30% of the population के भन्दाखेरि over 50% of the population is less than the age of 30. Youth, talented youth. होइन. Number 3, access to regulator is just on the fingertips.
Now, access to capital is, हाम्रो जमानामा त्यो थिएन. Now, अहिले चाहिँ access to capital is also in your fingertips. होइन अब अहिले अस्ति भर्खर एउटा भाइ छ अब उसले हिज कम्पनी गरेर भ्याल्युड फर अलमोस्ट उसले पुल्चोकको 2टा रुमबाट 4जनाबाट सुरु गरेको हिज कम्पनी गट भ्याल्युड फर अलमोस्ट $175-200 million होइन एन्ड देन बेसिकली इज अलरेडी मुभिङ बिलियन्स अफ डलर्स एन्ड यो पुल्चोकबाट सुरु भएको कम्पनी वी डोन्ट हियर अबाउट दिस राइट बट द्याट्स द रियालिटी सो मैले के भनेको भन्दाखेरि त्यो एरा अलरेडी बिगिन भएको छ अहिले देयर आर सो मेनी नाउ यङ स्पेसली फोक्स अफ यो जेनेरेसन उनीहरूले अमेरिकामा आइडिया लिएर नेपालमा डेभलप गरेर नेपालमा क्यापिटल खोजेर अब ग्लोबल जाँदैछ क्या सो भनेपछि यहाँ बिकज अफ दि ट्यालेन्ट बिकज अफ द एक्सेस टु क्यापिटल अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क लट अफ थिङ्स विल इभल्भ स्पेसली आफ्टर दिस इलेक्सन त्यो भएपछि एक लेभलको ग्लोबली स्प्रेड अन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ घरमा आएर प्रडक्ट बनाउने चाहिँ म्यासिभ अपर्च्युनिटी छ क्या होइन जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले मैले भने नि एआईकोमा पनि माई छोरी डज नट वान्ट मी टु युज च्याट जिपिटी बिकज अफ पोलार ब्रदर्स डाइङ अब नेपालको हाम्रो एसेट हेर्ने हो भने के हो भन्दाखेरि लाइक अस्ति मैले जस्ट रफ ब्याक अफ द एन्भलप क्यालकुलेसन गर्दाखेरि आई थिङ्क फुल पोटेन्सियलमा 43,000 मेगावाट सो 43,000 मेगावाटबाट इफ यु क्यान जस्ट बेसिकली डाइभर्ट द्याट इनर्जी इन्टु अ क्लिन एआईको इन्फ्रास्ट्रक्चर $50 billion a year in revenue for this country. See, अब यो फ्युचरहरू अब रोकिन्न के अब किन रोकिन्न भन्दाखेरि why did the Gen Z revolution happen? Right? Because they are limited. पढेको छ, educated छ, bright छ, but they don't have access to, they don't have exit. के exit गर्ने? खाली only thing is basically के यहाँबाट गएर चाहिँ go become a slave in Middle East or Malaysia. Is that the future they want? Probably not. Why should they? अब के भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो एरालाई चाहिँ सुरु गर्दै सो बेसिकली मैले देखेको कमिङ इयर्समा चाहिँ के भन्दाखेरि कमिङ इयर्समा चाहिँ नेपाल इज डेफिनेटली गोइङ टु बी द मेक्का अफ इनोभेसन अन वाट आर वी गोइङ टु इनोभेट हाम्रो जे डिएनएमा छ लाइक फर इक्जाम्पल मेरो इक्जाम्पल मैले दिएँ मलाई किन क्रस आई मिन हाउ मेनी पिपल हेभ बिन इन क्रस बोर्डर पेमेन्ट इज एज लङ एज आई अन्डरस्ट्यान्ड एभ्री सिङ्गल puzzle of the whole entire doesn't matter compliance doesn't matter technology doesn't matter business opportunity right and more than anything else I'm from a country that survives on cross-border payment same thing is going to happen in AI same thing is going to happen in carbon trade same thing is going to happen in ek level ko bhanau na boli chahi wilderness tourism same thing is going to happen also in the agriculture right so मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आजको मितिसम्ममा हामी ल्यान्डलक भएर दुःख पाएकै होइन कि हामीले के भयो भन्दा पोलिसी लक्ड भएर दुःख पाएको सो जुन चाहिँ यो जेन्जीको रेभोल्युसनको फर्स्ट आउटकम के हुन्छ भन्दाखेरि होपफुली आफ्टर इलेक्सन यो इलेक्सन पछि पनि के गरे इफ देयर इज नट अ मेजर ट्रान्सफर्मेसन देन गड हेल्प दिस फ्रिकन कन्ट्री बट आई एम भेरी भेरी अप्टिमिस्टिक कि बेसिकली इट्स गोना गो इन द राइट डाइरेक्सन किनभने दिस इज मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दिस इज नट अ वार बिट्विन यु नो a certain political entity. This is a war between the old and the new. Yeah. The new has to take over, right? So त्यसैले गर्दाखेरि I see a very beautiful future in the emerging few economies because every business will need to have an environmental एउटा चाहिँ strategy. Tourism has to change. के भन्दाखेरि AI को infrastructure मा we can actually be a global major player. आजकै दिनमा I don't know if you know but I'm a very numbers guy. By end of this fiscal year we're going to have almost $30 billion sitting in our reserve. First world problem in a third world country. How are you going to capitalize that, right? Yeah. So त्यसैले गर्दाखेरि I think I cannot solve all the problem. Something I was born to do was whatever I'm doing. त्यो फिल्डमा चाहिँ we're already making that impact. जति पनि fintech छ जस्तै for example it's not only me, right? मैले के गर्छु भन्दाखेरि I'm actually collaborating with multiple companies here. So there are companies, as I'm a quad pass my naam nalu. So basically there are some companies that were struggling on the verge of closing down. In fintech. Being able to onboard them. And this is As an investor? As an more than investor, Acquisition? investor is just basically one part. More than my first role say I become a mentor. All right. Then I become the investor. Then, right, भन्दाखेरि त्यो कम्पनीले आज अफ्रिकाको ब्याङ्कमा फ्लेक्स क्युबलाई सुताएर उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर सेल गर्यो कि अब हाम्रो जुनोमा पनि द होल इन्फ्रास्ट्रक्चर रन्स अन द्याट प्लेटफर्म होइन सो मैले के भने द्याट्स नट ओन्ली देन नाउ अब अर्को छ कोही सेक्युरिटी प्रोटोकलमा काम गर्ने भाइहरू छन् कोही चाहिँ युआइयुएक्समा काम गर्ने बहिनीहरू छन् सो के भइरहेछ भन्दाखेरि अब छ नि सो बेसिक अल अफ दिस टप ट्यालेन्ट्स आर स्लोली इमर्जिङ ओभर देयर एन्ड माई जब इज टु बेसिकली मेक स्योर द्याट आई ओपन द्याट अपर्च्युनिटी फर देम
Right? And this is how things are progressing. So I'm excited. I'm really, really excited. And मलाई पनि मेरो एक लेभलको ठुलो भारी बिसाएँ मैले जुन चाहिँ सेयर गरेँ. सो नाउ आई हेभ एक्चुअली क्रिएट अ ग्लोबल टिम टु टेक दिस फरवर्ड. र मेरो रोल के त? सो मेरो रोल विल बी मोस्टली बेसिकली हेल्पिङ नेपालको इकोसिस्टम डिजाइन. विल दिस कम्पनी बी अ $1 billion कम्पनी? आई डोन्ट नो, बट आई सी वाइ इट सुड नट. होइन, अनि के भन्दाखेरि बट द थिङ इज जति पनि एउटा 80% स्ट्रगल थियो द्याट आई डिड, now it's all pretty well invested. There are amazing investors, amazing talents. Now they'll take this mission forward based on my strategy and my vision. But what am I so excited about? The reason I'm excited about is building that ecosystem. And I don't do it to get thank you, right? I do it because that makes me want to go and get excited about spending another day. Yeah? So that's where I am today. So तपाईँले कुरा गर्नुभएको सबै कुरामा आई थिङ्क एउटा कमन फ्याक्टर मैले के देखेँ भने इट्स अ लट टु एड भ्याल्यु टु पिपल होइन. एकदमै के मैले सबै कुरामा एउटा कमन फ्याक्टर देखेँ. आई मिन देयर इज लाइक अभियसली आफ्नै पर्सनल रिजन्स पनि होला होइन, लाइक यु सेड वान्टिङ टु डु समथिङ फर द ग्रेटर गुड त छ होइन, बट द ग्रेटर गुड पनि फर द पिपल होइन र. सो I want to dive into a look at the people aspect. Okay? You talked about talents, you talked about people, right? You have established quite a lot of ventures, and you've been a part of a lot of ventures. So your people aspect, ma चाहिँ, for example, तपाईले hire गर्नु पर्यो रे के हैन मान्छेहरु ट्यालेन्ट खोजिरहनु भएको छ, तपाईले के हेर्नुहुन्छ तिनीहरुमा के? Okay. First of all, one thing I don't do is I don't look at the resume. I don't give a crap. I don't really do a crap about it. So that's the first thing off the table, right? So first, हाम्रो conversation कहाँबाट सुरु हुन्छ र I think we're making it a culture now. Now that हामी slowly अब हामी 3 जना 4 जना सुरु गरेको between India and Nepal हामी 100 जना जति भइसक्यौं हैन. एउटा हामी के कल्चरल एस्टाब्लिश गर्दै छौं भन्दाखेरि चाहिँ first of all is forget about what you're going to do for the business. Right? So literally, and then I kid you not, so first conversation is, are you ready to find a better version of yourself? That's it, right? Kina vandakhi jabasama if I cannot help you find a better version of yourself, what are you going to contribute? I'm not building a company, nobody's paying for me to design this salad, they design this software, right? हामी त के भन्दाखेरि नेपालमा बसेर 150+ वर्षको बिजनेस मोडललाई भत्ताभुङ्ग गर्दाखेरि आई वान्ट टु मेक श्योर कि यु हेभ अ मेन्टल स्यानिटी एन्ड स्पिरिचुअल स्यानिटी एन्ड फिजिकल स्यानिटी टु फाइट. सो माई फर्स्ट क्वेसन स्टार्ट फ्रम आर यु रेडी टु फाइन्ड अ बेटर भर्जन अफ योरसेल्फ, राइट? नम्बर 1. स्किल भनेको इज अक्वायर्ड, सो इज एटिट्युड. And I love it. And in fact, I think so. The way we're moving forward, I think we're going to have more and more female leaders. And I'm particularly very brutal with them. I'm very, very brutal with them. Well, keep brutal nothing to do with the business, but the thing is like, I want them to be able to fight. I'm literally like your boxing coach, right? And the whole idea too. And then I think number of females joining my company are some amazing talented people from different parts of the world, right? And then it's really increasing. And then I don't know, I think women are much better organized and they are much better leaders than I think us, हैन. अनि मैले यो भिजन पनि त्यही नै हिसाबमा चाहिँ मैले देखेको छु. अनि उनीहरुलाई पनि मैले के भन्छु भन्दाखेरि इज फर्स्ट थिङ इज लाइक आर यु रेडी टु से नो? ओके. आर यु रेडी टु फेल? Ready to say no भन्दाखेरि you don't want them to be a yes person or Absolutely. जे पनि yes for the money. That's the problem. Yeah, not only for the money. The money मात्र पनि होइन के भन्दाखेरि we are from a very very एउटा भन्दा हामीलो हेर्ने हो भने हामीलाई 1950s मा ग्लोबल ओपन भएकोमा आज यहाँसम्मको मितिमा look at the transformation of this society. छोरी 22 वर्ष भयो बिहे गरेर चाहिँ जाऊ भनेर भन्छ कि भन्दैन हैन? उसको के एस्पिरेसन्स होला, वी इन अ कम्प्लिट डिफ्रेन्ट टाइम जोन. सो उसलाई त के छ भन्दाखेरि स्पेसली फिमेललाई त चाहिँ जताबाट नि कन्ट्रोल गरिरहेछ होइन. मलाई पनि त्यो कन्ट्रोल लाग्थ्यो, म अलिकति बिग्रेको कारण मलाई 19 वर्षबाट नै अलिकति चाहिँ बोलाएँ होइन. सो मैले के भनेको भन्दाखेरि सो माई रिक्वायरमेन्ट इज fight are you ready to fight your own demon first? Because until and unless you fight your demon, I'm not interested to onboard you. I have amazing stories in my office. I mean, especially a lot of people and that's what I mean. Like, I don't know.
त्यो खालको ट्रान्सफर्मेसन भएपछि देन आई एम फ्री. सो अनि अर्को कुरा इज लाइक बेसिकली एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ. आइम स्योर एभ्रिबडी मस्ट हेभ हर्ड अबाउट इट. जब चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुन ल्यान्डिङ गर्दाखेरि जोन एफ केनेडी गोज टु नासा and then basically के भन्दाखेरि she's a guy who's sweeping this floor. Hey, what are you doing, man? भन्दाखेरि I'm helping a man go to the moon. We have the same philosophy. All right. Right? So मैले के भनेको भन्दाखेरि यो प्रडक्ट कम्पनी र सर्भिस कम्पनीको चाहिँ डिएनए कम्प्लिटली फरक हुन्छ. प्रडक्ट गर्नको लागि चाहिँ बौलाइ हुनुपर्छ. बौलाइ भएर स्यानिटीमा आउन सक्नुपर्छ. बौलाइ भएर स्यानिटीकोमा आउनको लागि आर यु विलिङ टु म्यानेज योर इमोसन्स. Okay, so मैले के छ भन्दाखेरि so there are different parts. This is how and I see. अब मेरो पनि like भनौँ न, the way I'm just building this company is significant equity of the company is going to be set aside for employees. Right? They have to own the company. This is अहिलेको जमानामा म साउजी भएर कम्पनी रन गर्ने हो भने era is over. Right? अब त के भन्दाखेरि what is your resource? Technology is not your resource. People. त्यो people money, who is the kind of म कहाँ literally you'll be surprised I have zero. Nobody quits. All right. Why? Right? नेपालमा बसेर ग्लोबल ब्याङ्किङको डिएनए चेन्ज गर्नु पाएछ. एन्ड देन वी हेभ सम पिपल लाइक थ्याङ्क्स टु मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि लिफ्रग गरेर मैले कमाएको भनेको एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्लोबल सफ्टवेयर एउटा प्र्याक्टिस र अमेजिङ ट्यालेन्ट्स. सो देयर इज अ डोर द्याट कम्स टु बालदाई. सो लट अफ पिपल कल मी बालदाई. सो म कहाँ बालदाईका चाहिँ मै जस्तो पागलहरू आउँछन् जो डोन्ट वान्ट टु डु सर्भिस, जो वान्ट टु चेन्ज द वर्ल्ड, हु इज विलिङ टु सेक्रिफाइस देयर सोल टु डेभल टु बिल्ड द प्रडक्ट. Right? So त्यो people aspect अरू त के भने अब लाइक अब इन्टेलिजेन्स भने इज अ कमोडिटी. वाट डु यु फाइन्ड आउट विच एआई टुल त त्यो भनेको कमोडिटी भइसक्यो. राइट? तर त्यो नेचर र त्यो टेनासिटी र त्यो पिपल स्किल, ट्रस्ट मी, नो एआई क्यान फर्गेट अबाउट हाम्रो चाहिँ के हाम्रो इलन काकाको हाम्रो रोबोटले पनि त्यो चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्दैन. द्याट्स व्हाट आई लुक. हामीले पिपलको एस्पेक्टको कुरा गरेको थियो नि त. यु टक अबाउट टेनासिटी, यो सबै हुनुपर्छ भनेर होइन. अनि सबै डिफ्रेन्ट खालको मान्छेहरूसँग यो डिलिङ नि त होइन. अनि मैले जहिले पनि यो कुरा चाहिँ किन सोध्छु भने सबैको मेरो एउटा डिफ्रेन्ट प्यासन छ, मेरो एउटा डिफ्रेन्ट भिजन छ मेरो फ्युचरका लागि. म एउटा कम्पनी जोइन गर्ने रिजन भनेको त्यो भिजनतर्फमा अगाडि बढिरहेको जस्तो लाग्छ नि त. तर कम्पनीको भिजन कहिलेकाहीँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुनसक्छ क्या. सो त्यो बेला चाहिँ त्यो भिजन कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ भने के हुनसक्छ अनि हाउ डु यु अलाइन इट टुगेदर? यस्तो छ, भेरी गुड क्वेसन. कस्तो छ भन्दाखेरि अब अहिले सी देयर आर टु भिजन द्याट नर्मल पिपल हेभ. राइट? क्रिएट वेल्थ अनि आजको जेनेरेसनलाई चाहिँ मेक एन इम्प्याक्ट. टु विनिङ बोथ. सो डजन्ट म्याटर इफ यु आर स्टडिङ इकोनोमिक्स, डजन्ट म्याटर. म कहाँ छ होइन, एउटा बहिनी छ, I think she's definitely going to go to Harvard. I mean, एकदम bright, right? I mean, very intense economics को background, extremely bright. अनि उसको this was, I mean, like ऊ त्यहाँ आउनु भनेको एउटा accidentally एउटा internship मा आएको थियो. Now she's totally aligned. My job चाहिँ के छ भन्दाखेरि is मैले अघि भने नि, my first litmus test is are you willing to evolve yourself? Okay. Are you willing to see what's beyond the status quo? त्यो छ भने आई वर्क विथ यु. त्यो अगाडि छैन भने अगाडि नै आइम प्रिटी रुथलेस एट जस्ट मुभिङ अन. Okay. Because I don't want to waste my time. त्यो कसरी आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ तपाईँले दिस पर्सन ह्याज इट अर नट भनेर? Here's my another strategy. I'm telling all my secrets, right? मलाई कसैले के गर्छु भने I let them do everything. No holds barred. So मेरो म्यानेजमेन्ट स्टाइल कस्तो छ भन्दाखेरि सपोज यु कम एन्ड से दाइ आई वान्ट टु डु दिस. आई सेड सिङ्क or sail, it's going to be your responsibility. All right. That's it. ऊ सिङ्क भयो भने सी यु लेटर, थ्याङ्क यू. ऊ अलिकति अगाडि गयो भने देन आई गेट स्टप देन. आई गिभ देम कम्प्लिट कन्ट्रोल. राइट? अनि त्यो दिँदाखेरि आई थिङ्क आई हेभ ह्याड सम फेलियर्स, नट अ होल लट, सम फेलियर्स बट लट अफ सक्सेसेस. And I mean, like, I've got amazing stories just within the companies, like people go background, and this and that. And my job is literally much more as a board than a boss. My role is, my first time, don't call me sir, is more of a coach. Okay? So my role is a coach. What I know is I cannot do this all myself. It's a mission. So agadi, I give myself at least 6 months of trial period to see if somebody sinks or fail. If somebody even makes a small advance, we move on. If somebody doesn't, then I have to make bad decision, tough decision, right? So that's how actually I roll. Okay.
अनि त्यो एउटा युजली पिपल आर सक्ड यस्तो पनि हुन्छ र भनेर क्या एन्ड आई सेड अगेन वी नट डुइङ अ जब फर अ क्लाइन्ट इन द युएस वी आर बिल्डिङ completely differently, right? So that's why hamroma DNA ma chahi, and I ask people, are you willing to work 365 24/7? Simple. So if you're going to come here and talk to me about work-life balance, I want to go home by 5:05. I said, thank you, have a nice day, go somewhere that's going to give you that, right? I'm being extremely honest. 100%, yeah. And त्यसमा मैले कसरी reward गर्छु त? They get to own the piece of the company. त्यसमा कसरी गर्छ भन्दाखेरि is, you know, I love, there's a baini, you know, I don't want to take a name, but एकदमै लाइक त्यो हार्डकोर इन्जिनियर बाटोको क्वाइट बहिनी आज जति पनि मेरो ग्लोबल ब्याङ्किङ रिलेसनसिप उसले लिन्छ लिटरली आइम रुथलेस के आइम रुथलेस विथ हर एन्ड देन यु नो लाइक अस्ति लास्ट विक लिटरली आई स हर पर्फर्म होइन आई वाज लाइक सो वेयर अन अ कन्फरेन्स कल विथ अल दिस बिग पिपल होइन स्पेसली मेरो अप्रुभरकोलाई एन्ड वेन सी डिड दिस आई वाज लाइक लिटरली आई वाज क्राइङ इनसाइड वाज लाइक माई गड फाइनली राइट सो भनेपछि के भन्दाखेरि लाइक अगेन क्या this is not for everybody, right? Your whole product journey is not for everybody, right? I mean, like basically, मैले भने नि त्यो गर्नको लागि चाहिँ you have to tough enough, क्या? होइन अब हामी कहाँ चाहिँ that's the philosophy. Are you willing to work 365 24/7? Are you dedicated in this mission for 4 years, right? And I don't want to tell you in details, but the privileges they have is pretty freaking awesome. Right? So the privilege is also there. On more than anything else, it's like, you know, give them all the freedom. And I see this transformation. So what I get excited is, aba hamro lagi, now a lot of people are probably not going to like about this, is hamro lagi chahi ekdam matured bhako experience kamai chaina ke. You know why? They were basically influenced by the past. Somebody of your generation, that's the generation I'm influenced. Kina bhandakeri yo problem jati timle buझ्छौ हैन अरूले त बुझ्दैन. Hizo was a very interesting event. So we had one of the potential investors को एउटा मेरो pitch session थियो. अनि मैले बोल्नै परेन क्या त्यहाँ एउटा जो चाहिँ के भन्दा इन्भेस्टर रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा भाइ थियो अनि उसको चाहिँ हि वाज अ फ्रिलान्सर बिफोर रहेछ अनि उसले वाइजबाट आएको चाहिँ वाइजमा प्रब्लम रहेछ देन आई सेड यु नो वाइ क्यान यु प्लिज कम टेक माई सिट एन्ड क्यान यु जस्ट सेयर वाट द प्रब्लम वाज हि वाज डन एन्ड द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट आइ एम सल्भिङ हि वाज प्रब्लम अराउन्ड 30-35 होला right? So I think people are definitely the asset. Don't get gung-ho that AI will replace people. No, the AI cannot, right? Will people को task replace गर्छ क्या? People गर्न सक्दैन नि त हैन त्यो AI like for example कसरी युज गर्ने भनेको त like basically त्यो त आफ्नो हातको कुरा हो हैन सो त्यसैले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ I think people skill still necessary. Product journey मा चाहिँ be ready to fail, be ready to destroy yourself, your sanity, vanity and get back to normalcy. So there are two things that you talked about, Haina, that really like your impact is all of us. We're trying to create wealth and we're trying to create impact. Absolutely. So wealth create garna chahi and plus impact create garna, what does it require, especially Nepal bata? Challenge the status quo. Okay, and I think that's where I see it. Yeah, एक त हाम्रो culture र society ले does not want people to challenge the status quo. होइन challenge the status quo. Number one. Number two is we were never raised, we were never influenced to focus on the future. Yeah. Okay, we glorify the past, right? Yeah. We glorify. We're living in the past. Right? So I think that's what you have to do. I mean, mero story so white. I mean, like you know, like I get a lot of requests to come out and talk. You know, अनि तिमीसँग बस्दाखेरि अस्ति I really liked it. किन तिम्रो पनि मैले हेरेँ हैन I was like wow, and somebody you know, and यो गरेको कारण पनि is not that I need a validation saying खतरा गर्यो भनेर हैन. Of course. From मेरो जर्नी सुरु भयो ठमेलको हिमालयन जावाको पछाडिबाट त्यो गएर लाजिमपाट गयो त्योबाट दिल्ली बजार गयो दिल्ली बजारबाट हात्तीसार गयो हात्तीसारबाट अहिले बालोटारमा छु बालोटारमा literally I have a garage office. It looks like a freaking garage. Oh, okay. And literally, so it's not we don't have a fancy office. मान्छेहरु हाँस्छ के यहाँबाट गर्न आट्यो भनेर. I mean, it does sound fancy, garage office.
It sounds fancy, but it looks like a garage. So मैले भने garage अफिसबाट यो गर्नु भनेको is we've delivered. Okay? This is not like something happened. Okay? We've delivered. We're already live. We're already moving millions and millions of dollars. होइन? So मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि that future is here. तर यसबाट म कहाँबाट मेरो एक्सपिरियन्सबाट I didn't say म इन्स्पायर म भन्दिनँ. मेरो स्टोरीबाट एउटा डाइसेक्ट गर्ने हो भने मैले एउटा कुरा के भनिरहेको छु भन्दाखेरि solve the problem locally that can scale globally. Solve the problem you are absolutely familiar with. All right. I've also said this repeatedly, right? Basically, Nepal is now literally not turning, it's already a mecca of innovation, especially in Fintech. Right? So, मैले के भन्छु भन्दाखेरि so the future of economy मा focus गर्नु पर्यो. If you want to go into more of the many, trust me, I think you're looking for. And then, see, finally, I think what you have to understand is the world ko need, world ko GDP ko DNA, world ko equitable ko yo jati pani new opportunities has totally evolved after pandemic. Okay? Pandemic agadi नेपालमा बसेर अमेरिकामा डलर अकाउन्ट खोल्नु पर्नेको निड थियो थिएन. राइट अहिलेको निड अमेरिकामा के छ भन्दा भएको जति सम्पत्ति सबै नेपालमा ल्याउने 2-3 वर्ष त्यहाँको के उसको बेला यहाँ आएर बस्ने भनेछ त्यो निड थियो थिएन. ओके सो मैले के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल त हाम्रो आई थिङ्क यो एजुकेसन सिस्टमको एउटा विकनेस के हो भन्दाखेरि हामीलाई यो सोसल साइन्सको फाउन्डेसन दिएन क्या लाइक इकोनोमिक्स फिलोसफी रिलिजन अहिले चाहिँ इकोनोमिक्स पनि हेर्दाखेरि वेयर द वर्ल्ड इज हेडेड होइन वर्ल्ड अब मैले भने नेपालकैमा गर्दाखेरि टपलाई गर्दाखेरि एउटा त के छ भन्दा ग्लोबल एउटा फाइनेन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनेमा नेपाल विल बी वान अफ द वर्ल्ड्स टप रिसोर्सेस एन्ड आई विल च्यालेन्ज दिस विथ एनीबडी यु क्यान पुट मी इन अ रुम अफ अल द टप सिओज अफ $1 trillion वर्थ अफ कम्पनी म उनीहरूलाई चाहिँ काँचै खान सक्छु होइन त्यसमा मलाई कन्फिडेन्स छ राइट. नम्बर 2 इज डेफिनेटली अन बेसिकली यो कार्बन ट्रेड. नम्बर 3 AI. Number 4 यो के छ भन्दाखेरि यो टुरिज्ममा पनि लाइक फर इक्जाम्पल माई वाइफ इज डुइङ समथिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ. सो दिस वाज मोर अफ अ कन्जर्भेसन प्रोजेक्ट नाउ टर्न इन्टु हस्पिटालिटी. त्यो हाम्रो बर्दियामा माई वाइफ एक्चुअली इट वाज उसको र उसको भाइको भिजन थियो. आई जस्ट हेभ अ स्मल बेसिक रोल टु प्ले इन काइन्ड हेल्पिङ देम गेट स्टार्टेड. आज अ बिलिभ इट अर नट होइन वान अफ द मोस्ट इन्फ्लुएन्सियल पिपल अफ द वर्ल्ड कम इज साइलेन्टली कम एन्ड टु आवर क्याम्प्स क्या. त्यसमा के छ भन्दाखेरि इज एउटा लिभ नो ट्रेस भन्ने एउटा फिलोसफी छ वेयर एभ्रिथिङ इज सेटअप एन्ड विल बी डिसमेन्टल्ड इन द मिडल अफ एउटा एनिमलको करिडोरमा. एन्ड देन इन 2024 इट वाज लिस्टेड अन टाइम म्यागजिन एज वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस. What's the name of the place? बुरहान क्याम्प्स भन्ने छ होइन. अब मैले किन भनेको भन्दाखेरि नट द्याट आम ट्राइङ टु पुट प्लग इन बुरहान. If you dissect it, right? Okay, what is the future of hospitality? नेपालले चाहिँ गएर चाहिँ 7 स्टार होटलको रुम बेचेर चाहिँ हामीले भुटान या मालदिभ्स या दुबई उसँग कम्पिट गर्न सक्दैन. हाम्रो एसेट के हो भन्दा नेचर. नेचरसँग कसरी चाहिँ एक लेभलको सिम्पल लग्जरीमा कनेक्ट हुने द्याट्स वाट इट डज. फेरि त्यो प्रपर्टी अराउन्ड चाहिँ बेसिकली टाइगर साइटिङ इज क्वाइट अभेड. देयर इज लट अफ एलिफेन्ट्स द्याट एक्चुली क्रसेस द्याट. And then we really they had to get involved. The reason they had to get involved was otherwise their property, which is a very, 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 very sensitive and significant to maintain the equilibrium ko त्यहाँ को animal को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ecosystem मा somebody was going to actually buy it and turn it into a casino. Okay, so तर tourism मा पनि so that's what tourism actually wants, right? So मैले देखेको चाहिँ the future of economy मा tech definitely. तर टेकमा पनि that service era is over. What is the kind of product that we can quickly create that is actually that can resonate with the people in our parts of the world? Okay, so in long short, if you're going to see the same dream as your forefathers, foremothers did, sorry. Now you are capable of having seen your own dream. त्यो ड्रीममा नजाने हो भने you'll be irrelevant. So that's actually my really, really blunt answer. Okay? All right, so we're heading to the rapid fire round. I want you to be very crisp, very full of fire. I don't know, rapid fire. Not my forte, very rapid as well. And also, some crisp, I know. So the first question is, if you had to say it bluntly,
has Nepal made it harder to build global companies, or are founders just making excuses? Founders making excuses. Do you believe that you cannot win big unless you are 100% in it? Absolutely. 500%. Most मान्छेहरूले धेरै के भन्नुहुन्छ, Nepal is not a place to start businesses भनेर. But you've said that Nepal is where the future begins, but I've heard you say Yes. that. What do you think? What are people missing? I think we're delusional. So delusional कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि is so यसमा I know it's not a crisp answer you want is I think the basically delusional किन भन्दाखेरि we tend to ignore the reality. The reality is just for example reality यहाँ कति hard work गरेको छ हैन मैले I mean मेरो सर्कलमा भएको मान्छेहरुलाई त I think they are doing pretty well, right? Not that they had a background like I did. So मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ I think हामीले आफ्नो reality आफै create गर्छौं के what is the reality that we want to create? Like for example, a lot of kids go abroad, right? Are they really going for migration? No. Why shouldn't somebody in Rukum, why shouldn't somebody in Janakpur get to go see the world? If working is part of it, they should go see the world, right? So त्यो एउटा चाहिँ के छ देश छाडेर migration पनि they also have to see the world, right? So that is the reality. But we can completely twist the picture saying, oh, a poor guy from Janakpur now slaving his life. Of course, there are also that reality, right? So मैले के लाग्छ भन्दाखेरि so that's exactly what I feel. I think we tend to ignore the reality. र अलिकति delusional भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोसाइटीको चाहिँ एउटा फाउन्डेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई. But do you believe यो चाहिँ मैले छुट्टै नै एड गरे delusion is important? Because you also talked about obsessiveness neither, like I will make it happen. Absolutely. So it can go forward, it can go backward, right? अब मलाई पनि it's a delusional हो, right? So एउटा delusion के हो भन्दाखेरि मैले यो create गर्थेँ भन्दा all the banking approval, again, right? All the banking approval I have, I'm probably one of the very few companies in the US to have these kinds of approvals. अब त्यो औला भनेको 3 वर्ष अगाडि 3 वर्षपछि आउने भनेको अप्रुभल सबै अहिले भटाभट आइदियो के हैन सो मैले के भनेको भन्दाखेरि yes you also have to be that so delusional कुन चाहिँ अगाडि are you going to use that delusion to go step forward of course or are you going to have the delusion to step forward and I think backward, right? And as an entrepreneur and that is actually the मैले के भन्छु भन्दाखेरि entrepreneur को एउटा massive एउटा रोल के हो भन्दाखेरि त्यो सर्कसमा हुन्छ नि त्यो सर्कसको एउटा चाहिँ चटक देखाउने चाहिँ किन भन्दाखेरि जबसम्म डेलिभर गर्दैन I got to sell you the future. Of course. So that's why not only me but every freaking entrepreneur is set as यो सारै गफारी भनेको काट्छ त्यो. Yes, that is an inherent part of our DNA. If someone is earning well as a freelancer, but losing money transfers ma. Is the system failing them or are they choosing the wrong systems? System failing them. Yeah. So that's what we're building the system. So basically, कस्तो भन्दाखेरि I think, see, haves so they wanted to have in control. Okay? Yeah. So control how the money moves was part of that. All of that is going away. Tamil.com देखि to Zuno, you were often ekdam too early sometimes. Oh yes. Too early for your time. Yes. त्यो your advantage हो कि disadvantage? It was always दुईटै छ advantage र disadvantage छ. Disadvantage किन भन्दाखेरि all of this business that I've started in the past it scaled but it really didn't scale. हैन Finally Zuno मा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि time र म चाहिँ एउटै लेभलमा थिएँ के and a lot of people जस्तै हिजो जसले पनि मलाई भन्छ जस्तै for example I'm right now of course I need a lot of money to take this forward. मैले मेरो किटी पुल त सकिसक्यो now I need international investors, right? अनि एउटा इन्भेस्टर्सले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि Bal हिजो literally Bal is this really happening? Is this really happening? हैन भने चारचोटि सोध्यो कि and I said wait till the end of the conversation and I'll तेरो मलाई बैंक अकाउन्ट लिएर म यसरी पैसा मुभ गर्दै भने that actually shut the whole thing. Okay. So, yes. If you're a young Nepali aja wants to build wealth, job, freelancing, startup ma, केले चाहिँ real control दिन्छ? Of course, real control is always on freelancer line or entrepreneur भन्छु. So basically entrepreneurship मा छ, but again, are you mentally, physically, financially, spiritually built for that? So again, right? But the thing is, there are world also need people who actually need job. So त्यसमा यही नै हो कि सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ are you really willing to completely destroy yourself and pick yourself and move up. Okay, so rapid fire मै अझै rapid गर्नलाई
powered by the Chia Spot. Okay. This or that, right? So we're going to end with this. And another last question, obviously. So bootstrap forever or raise big money early? So bootstrap definitely in the beginning, but don't try to bootstrap too long. Given that raise capital. Because of AI, things are moving so fast. By the time you raise money, you're probably going to be gone. Okay? So I think so. Ek level ma tyo pani bhayo, and then also, unfortunately, abako era ma chahi, until and unless it's a pretty big business, it's going to be very difficult to survive. So collaborate and bootstrap in the beginning, but definitely position yourself for big funding. Nepal बाट build गर्ने कि abroad move भएर scale गर्ने छिटो faster? नेपालबाट build गर्ने, abroad scale गर्ने. Subscriptions or transaction fees? Subscription. High customer lifetime value, high multiple. Like transaction ma, fintech ma, you'll get up to 10x. Subscription ma, you might get up to 40x. Talent mindset problem or leadership problem startups ma? Leadership problem. Control your company or own less but scale faster? Own less, scale faster. Solving Nepal's problem first or going global from day one? Solving Nepal's problem first. One strong product or many experiments failing fast? Many experiments failing fast. All right. Why? So, I think हाम्रो जुन चाहिँ प्रडक्टमा चाहिँ त्यो फेल फास्ट स्ट्राटेजी हुँदै पर्छ कि अब जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रोमा पनि अब भनौँ न अब मेरो अर्को कम्पनी थियो मैले सुरु गरेको मार्केट दिस कुड ह्याभ बिन एटलिस्ट $500 million वर्थ कम्पनी के अनि के भन्दाखेरि बट आई न्यू द्याट इट वाज फेलिङ सो आई लेफ्ट द कम्पनी and then basically I started this. So I didn't really have the control of how I wanted to basically. So fail fast, it's very important. Product man because you never set out. I know just the मेरो journey was like my Remittance बाट सुरु गर्छु भने हुँदा म त अमेरिकामा दुईटा ब्याङ्क भइसक्यो. Literally I'm two bank in America now. That's crazy. Regulators slowing innovation or founders avoiding responsibility? कुनै पनि फाउन्डर चाहिँ बेसिकली I'd say the latter. Basically I think रेगुलेटरले पछि रेगुलेसन ल्याउने हो फाउन्डरले पहिला क्रिएट गर्ने हो हैन. सो इभन हाम्रै यो लाइक बेसिक नेपालमा मोबाइल फोन बेस्ड यो जुन चाहिँ के छ भन्दा मोबाइल मनीको त्यसरी नै सुरु भएको थियो. सो युजुअली द रेगुलेटर्स विल अलवेज कम लेटर अन. भनौँ सधैँ अब आएर अड्काइदियो भने त तनाव भयो हैन. तर अहिले लाग्छ अब चाहिँ आई थिङ्क अबको न्यू एरामा आई थिङ्क द्याट विल लट मोर लेस. So as someone, Jolly 26 May, you were already worth like you're a millionaire status or multi-millionaire status, I know. To level ma pugna lai ke garnu parcha? That was luck. Really? I'll be very honest with you. I'm really glad I went through that phase. It really kind of basically, I'll get the beer in the beer as a place there. You're too damn young, right? This was the nine butli khani idea, which I've done. No regret. It was pure luck. I wouldn't say hard work. So I did few stuff. So I got really lucky. But the thing is, I'm glad. जति पनि मैले बिजनेसहरु स्टार्ट गरेँ एक लेभलको धेरै पैसा जसरी आयो त्यसरी पनि उडाइयो मोज मस्ती पनि गरियो तर जति पनि चाहिँ के भन्दाखेरि कम्पनीजहरु मैले स्टार्ट गरेँ त्यसैको एउटा इन्कमले गर्दियो बट I'll be very honest with you, it was just pure luck. All right. Zuno ma चाहिँ I've had to sold my soul to devil. If it ever goes big, हैन. यो चाहिँ freaking deserve it. त्यसमा चाहिँ it was pure luck. Luck also अस्ति सञ्जोग दाइको सेसनमा उहाँले भन्नुभएको थियो इज लाइक तपाईको लकको सर्फेस एरिया बढ्नु भनेको पनि त एक्सनले नि त हो नि त हैन र यु वर नट जस्ट स्ट्याग्नेन्ट एउटा ठाउँमा त बसिरहेको थिएन नि त तपाई हैन र फेल फास्ट you increase that horizon. That's it. हैन मैले पनि यति धेरै चाहिँ डिफरेंट काम गरेको छु मैले भने सान फ्रान्सिस्को स्ट्रीटमा पश्मिना बेचिया छैन कि इन्टरनेटमा खसी बेचिया छैन कि के भन्दाखेरि नेपालमा बसेर अमेरिकामा सफ्टवेयर बेचिया छ कि छैन कि हैन सो मेनी देयर सो मेनी थिंग्स दैट आइभ डन तर कर्मले चाहिँ मलाई सधैँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मलाई पेमेन्ट पनि ल्याउँथ्यो के सो फाइनली चाहिँ आई थिंक मेरो लाइफको जर्नीबाट मैले एउटा सिकेको चाहिँ धर्म वाज प्रिटी मच डिफाइन्ड के कर्म वाज मेरो चाहिँ सधैँ डिफाइन्ड के त्यो भनेको एक लेभलको व्यापारी घरमा बस्यो यो बिजनेसमा जान्छ भनेर मलाई ओल्ड बिजनेस वाज नेभर अफ इन्ट्रेस्ट टु मी आई वाज अलवेज लुकिङ राइट
अनि मैले के फिगर आउट गरेँ भन्दाखेरि वाइ एम आई सो प्यासनेट अबाउट जुनमा भन्दाखेरि जुनोमा मैले के देखेँ भन्दाखेरि मलाई कर्मले दिएको मैले त्यसलाई धर्ममा कसरी टर्न गर्ने भने त्यो अपर्च्युनिटी पाएँ राइट सो वाइ डु आई हेभ दिस मच इनर्जी सो दिस इज नो लङ्गर अ बिजनेस दिस इज अ गाड ड्याम लाइफ्स मिसन राइट एन्ड त्यो गर्दाखेरि इज डजन्ट म्याटर इफ आइ एम पुटिङ इन 16-18 hours a day. You know, I'm already with this energy. I need to just drink some high sugar, then I'm back to normal. Future कस्तो देखिन्छ त अब going forward हैन we're towards the end of the podcast. What does future look like to you in terms Nepal, of global? Nepal? Okay. हैन since like अब सबै नेपाली डायस्पोराको मान्छेले नै त हेर्छ होला हैन स्पेशली स्टार्टअप खोल्न मन लाग्ने मान्छेहरू फाउन्डर्स फ्रीलान्सर्स हैन फ्युचर कस्तो देखिन्छ इन टर्म्स अफ मनीको मुभमेन्ट I see a very, very bright future. So why? So I'll give a very ekdam logical reasoning versus very emotional reasoning. Yeah. So key thing is whatever happened in the Gen Z revolution was very sad. But unfortunately that was also needed. किन भन्दाखेरि we had to and leave them. हामी सधैँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि is your foot was always in this archaic your medieval society and your foot was always on the digital society, right? On the future, right? त्यो फुट नछाडिकन नै त्यही भएर त्यसैको तानमै नै तलमाथि भएको थियो राइट बिकज अफ दिस अनफोर्चुनेट एउटा इभेन्ट नाउ द लेफ्ट लेग इज अप नम्बर 1 वी आर पोलिसी बाउन्ड आजको भन्यो भने बाई एन्ड अफ दिस फिस्कल इयर वी क्यान हेभ $28 billion इन आवर कफर्स राइट हाम्रो देशलाई 6 देखि $9 billion भयो भने द्याट्स इनफ रिजर्भ सो त्यो लिक्विडिटीको एक्सेस छ ट्यालेन्टको एक्सेस छ एट द सेम टाइम सो के भइरहेछ भन्दाखेरि जियो पोलिटिकल केयस इज गोइङ टु बी आउट अफ कन्ट्रोल अब मलाई त्यो अमेरिका जाने भन्दाखेरि पहिला सुरु जब म त आई थिङ्क फर्स्ट टाइम आई ल्यान्डेड इन अमेरिका वाज 1989 राइट अब अमेरिका जाने भने त लाइक त्यो म त लिटरली आई गो इन फर लाइक 3 nights एन्ड आई क्यान कम ब्याक अब त्यो बस्नै सक्दैन क्या त्यो अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट यति भएछ सो वाट्स अलरेडी ह्यापनिङ इज पिपल आर एक्चुली मुभिङ अ लट अफ मनी थ्रु आवर प्लेटफर्म विच इज नट इभन फुल्ली लाइभ येट दे आर थिङ्किङ अफ बेसिकली कमिङ ब्याक भनेपछि एउटा डेभलप कन्ट्रिजबाट पनि मान्छेहरूले नाउ दे बिकम एक लेभलको भनौँ न एम्प्टी नेस्टर्स देयर किड्स हेभ गन टु स्कुल दे आर कमिङ ब्याक दे हेभ सम मनी अर्को यता पनि के छ भन्दाखेरि जति पनि जस्तो बिस्तारै यो मिडल इस्टमा भयो होइन मिडल इस्टको मान्छेहरूले पनि अब के देख्यो भन्दाखेरि ए नाउ चेन्ज इज अबाउट टु कम है होइन मेबी आम गोन गो ब्याक इन्टु समथिङ अबाउट सो आई सी भेरी फ्युचर अनि जति पनि यहाँको चाहिँ अर्को भनौँ न एक लेभलको एउटा टेकमा भएको एउटा कम्युनिटी छ उनीहरूको लागि हामी जस्तो एउटा चाहिँ एउटा नेटवर्कले हामीले चाहिँ त्यसलाई ग्लोबल जानको लागि सजिलो गरिसकेको छ कि सो आई सी अ भेरी 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 ब्राइट फ्युचर र अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि वान थिङ आइ एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट जुनो इज आई थिङ्क दिस विल प्रब्ली क्रिएट एउटा रेलेभेन्सी भन्छु कि मैले फर दिस कन्ट्री टु अब एट द एन्ड अफ द $45 billion जिडिपी भएको देशलाई कसले वास्ता गर्छ वाट इज आवर भ्याल्यु टु द वर्ल्ड राइट नथिङ वेयर जस्ट यु नो देशको इकोनोमी चाहिँ के भन्दाखेरि देशको इकोनोमी चाहिँ एउटा पसिना र चाहिँ बच्चाहरूको रगतहरू बेचेर हामीले चाहिँ बिल्ड गरेर वी गिभ्स अ शिट अबाउट अस हाम्रो पनि ग्लोबल पोजिसनिङमा के गर्न त हामीले पनि त के गर्नु पऱ्यो नि होइन सो मलाई लाग्छ यो जुन चाहिँको जुनको स्टोरी हो दिस इज रियली अप योर्स टु द वर्ल्ड राइट सो त्यसले गर्दाखेरि एक लेभलको त्यो न्यारेटिभको सुरुवात भयो भोलि आई होप द यङ्गर पिपल विल कम एन्ड इभन क्रिएट बिगर न्यारेटिभ्स राइट सो त्यो रेलेभेन्स इज कमिङ क्या सो वी नो लङ्गर ह्याभ टु बी आइसो हाम्रो थट प्रोसेस क्यान नट बी वेयर अ पुवर कन्ट्री ल्यान्डलर्ड अफ चाहिँ के छ भन्दाखेरि बर्थ कन्ट्री अफ बर्थ बुद्ध म चाहिँ यो 500 स्क्वायर मिटर वाट एभर साइजभित्रमा बस्छु भने त्यो न्यारेटिभ होइन कि नाउ द वर्ल्ड इज दि बेसिकली मार्केट प्लेस होइन त्यही भएर न गोइङ ब्याक टु अहिले मैले भन्छु भने मैले ठ्याक्क बिर्सेँ क्या सो नाउ द्याट आम सो एक्साइटेड अबाउट रोलिङ आउट युएस ब्याङ्क बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भने डेबिट कार्ड चाहिँ दिएर जानेवाला छु So which debit card or credit card you gonna use, right? Just joking. But anyways, so that's how I look at it. So I think we're headed in the right direction. The young people are actually coming on board even in the politics. There's gonna be some chaos. But see, I get asked this a lot. Okay. होइन अब भन न अब लाइक बेसिकली यो जुन चाहिँ यो ट्रान्जिसनमा के भयो भन्दाखेरि यसले एकले बुढाखाडालाई थन्काइदिन्छ दुई हाम्रो प्रब्लम के हो भन्दाखेरि इज करप्सन होइन अबको एरामा करप्सन गर्नु भने चाहिँ अलिकति गाह्रै होला जस्तो लाग्छ सो भनेपछि त्यो दुईवटा जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईवटा जुन चाहिँ फ्रिक्सन छ त्यो फ्रिक्सनबाट हामी नेपालमा जाने बित्तिकै I think we'll leapfrog into a better future. Even for me,
now that most of my responsibilities that I am actually responsible for, मैले last week बाट चाहिँ म थन्काएँ मैले के गर्छु त मलाई I woke up Saturday morning now what's next for me के मैले next for me गर्दाखेरि it was like I would like to be here and probably help a lot of people right, basically who deserves it, who has to go through my litmus test to succeed. So I am extremely happy. And finally also what I want to announce is अहिले म कहाँ भर्जिनियादेखि लिएर टेक्ससदेखि लिएर सियाटलदेखि लिएर सिलिकन भ्यालीदेखि लिएर आयरल्यान्डदेखिको यङ अन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई म मेन्टोर गर्छु कि बट मोस्ट अफ देम आर अन फिन्टेक अभियसली अब म त अरूमा त मैले केही बुझ्दिनँ सो अनि उनीहरू सबैको नि के छ भन्दाखेरि नाउ इट्स इन्ग्रेन्ड इन देयर लाइक बिकज अफ जुनो इट्स इन्ग्रेन्ड राइट नाउ इन द स्ट्राटेजी द्याट दे गोना कम ब्याक ओपन अफिस क्रिएट हियर एन्ड स्केल ग्लोबली सो I'm very excited about what's to come. I'm excited that some young people are actually going to be in basically leadership. And hopefully, I think मैले थाहा भए अनुसार 48 वटा policies रहेछ कि हाम्रो नेपालको 48 policies, right? 48 policies जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक लेभलको we are kind of stuck in the past, right? त्यो and finally just to relate, right? Why am I doing this? हैन अस्ति एउटा भाइ छ क्या उसको होल कामै के हो भन्दाखेरि ब्याङ्किङ एपिआइजहरू क्रिएट गर्ने होइन अनि त्यो भाइ र मेरो गफको एन्डिङ यसरी भयो क्या लुक एट अल द मिटर ब्याजीको पीडित आई लिटरली वेन टु के भन्दाखेरि अस्ति बुटवल जाँदाखेरि एयरपोर्टबाट दुईवटा भाइले पिकअप गर्यो त्यो होटेलसम्म पुग्दाखेरि दे टोल्ड मी 4 people have killed themselves because of the meter ब्याज लिटरली आउट अफ नोवेयर द कन्भर्सेसन केम क्या And the same conversation I had like 2 weeks ago with the regulators. Actually, regulators had reached out to me. ल जोशी यो मलाई API इनेबल ब्याङ्किङ भनेको के रहेछ भनेर अनि त्यो गर्नको लागि हामीले रिसर्च गऱ्यौँ एउटा भाइ छ जो चाहिँ म त बढी चाहिँ अब बाहिरैको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छु उसले के गरिदियो भन्दाखेरि नेपालमा के रहन्छ भन्दाखेरि नाउ हियर्स द स्टोरी राइट सो सिम्पल नेपालमा ओपन डेटा पोलिसीको फ्रेमवर्क रहन्छ Okay, what does that mean? So open data policy भनेको चाहिँ जति पनि तिम्रो नाममा भएको ब्याङ्कमा भएको डेटाहरूको एक लेभलको क्रस movement हुँदैन. Now we connected that policy with people now killing themselves because of high meter bias. You know why? Right? Because there's no policy, cost of issuing a SME loan is at least 27,000 rupees. All right. So if their loan cost issuance is minimum 27,000 भनेपछि सानो SME ले कसरी लोन लिन्छ त उनीले के गर्छ मार्केटमा जान्छ ओपन डेटा चाहिँ पोलिसीको फ्रेमवर्क बनाऊ the cost of issuing that loan will be significantly less भनेपछि के भयो financial inclusion right forget about the borderless problem forget about the everything else the basic मा पनि because there is no open data policy framework people resort to burning themselves or hanging themselves. Now that's the reality, right? So Nepal should be impressed to ready to basically के भन्दाखेरि यो नेपालमा बसेर अमेरिकन ब्याङ्क अकाउन्ट दिएन भने त त्यो त विश टु ह्याभ प्रब्लम सल्भ हो के तर मेन भनेको नेपालमै जस्तै फर इक्जाम्पल यो 40% of the population is in informal segment. त्यो सेगमेन्टलाई कसरी फर्मल सेगमेन्टमा ल्याउने भनेकोमा यस्तो खालको पोलिसीहरूको चेन्जेसहरू चाहिँ डेफिनेटली आउँछ सो आई एम भेरी भेरी होपफुल आई एम एक्साइटेड अबाउट द फ्युचर एन्ड अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी हियर इट्स बिन फन एन्ड अलवेज लभ टु सेयर यु नो अल माई क्रेजी आइडियाज Oh my god, I am like pumped up right now. Ani, can I say something? Please. Can I say something? Honestly, Malay, please. it's like 2 hours, 20 minutes for it. It's not enough. Sorry. We'll talk again. It's not enough at all, but it has to end. But I am picking up brains again. Okay. Sure, definitely. And anytime. I just want to be in the listener mode, and listen everything because I do love being around stay passionate people who are so full of the thing that I have got to prove people wrong. I've got to show that there is hope, Definitely. that there is something that can be done Definitely. to challenge the status quo. And I love that because this was one speech that I gave when I was alikati sanai nai college ma huँदाखेरि and the speech ko naam nai challenging the status quo थियो के so good. I mean it just felt so close to home. So thank you so much My for pleasure. giving My your pleasure. time My and pleasure. enlightening us, inspiring us with the conversation. Trust me, this is not the first All right. time. Sounds and good. Sounds good. Yeah, Sounds good. so I'm going to pick your brains again, but I'm so glad that we did All this. right. Thank you. Thank you. So you. we'll come back again when I have a debit card with Buddha was born in Yeah. Nepal. Love it. All right. Thank you. All man. right. Thank you. Thank you.